بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کا میں راجہ اسد پرویز جو کہ اس جگہ کا خادم ہوں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ہی تلاوت کلام کا شرف جو حاصل کرتا ہوں، باقاعدہ کر کے ہم اس تقریب کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے مجھے شرف حاصل ہوا، اور آج کی تقریب کا عنوان اور اس کی وجہ اردو زبان کی ترویج اور آپ کو بتانا کہ اردو بیسیکلی ہے کیا، اور یہ ہماری چونکہ قومی زبان ہے، اس کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کے اغراض و مقاصد تو جو سامعین اکرام اور جو معززین آئے ہیں وہ بھی باری باری آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ تقریب کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب رئیس واسی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ رئیس واسی صاحب کسی مشارت کے بعد میں اور ماشاء اللہ ان کی ادبی خدمات جو ہے وہ نیو یارک میں، پاکستان میں، شعراء کرام میں، ادبی دنیا میں ان کو اچھے طریقے سے جانا چاہتا ہے۔ ہم دل کی عطا کرائیں سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں اپنے بھائی جناب فائق صدیقی صاحب جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی آئے نا، فائق صدیقی صاحب بھی پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان کی جو ادبی خدمات ہیں اردو کے حوالے سے میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب آج کی تقریب کے روح رواں جو صدر محفل بھی ہیں جناب فائق حمیدی صاحب جو پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہیں، ان کے اس کے بعد میں جناب گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی صوفیانہ زندگی میں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کے لیے ان کی خواہش تھی کہ کہیں ہمیں کوئی ایسی جگہ بن جائے جہاں پہ جو ہے وہ صوفیزم کو بھی فروغ دیا جائے اور اپنی جو اسلامی روایات ہیں ان کو بھی برقرار رکھا جائے۔ اور جس پراپرٹی میں آپ بیٹھے ہیں یہ خدا کے فضل سے انہوں نے اپنی ذاتی کاوشوں سے وہ خریدی اور اس کو ایک اسلامک سینٹر میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ باقاعدہ اس جگہ کا نام جو ہے وہ ہے اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ، اور یہ بڑی قابل تسلیم بات ہے۔ اب بلا جو ہے وہ تاخیر میں ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آج کی محفل جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب۔ شکریہ بہت بہت آپ سب کے آنے کا۔ اسد بھائی نے تو مجھے مولوی بنا دیا اور مولوی نہیں، میں ہمارا تعلق چشتی سلسلے سے اور ہمارے ہندوستان پاکستان کی جو تہذیب اور تمدن کے جو بانی ہیں ہمارے اولیاء، یہ ان کے نام پہ اور ان کے کاموں کے اوپر ہم نے اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کی بنیاد رکھی، کوئی 4 سال ہو چکے ہیں، اور ولیوں کے سارے
جو کام ہوتے ہیں، خانقاہوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہاں کرتے ہیں، اور اس میں ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہمارے اردو، پنجابی اور ترپالی دیگر جو زبانیں ہیں ان سب کو ہم یہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری میراث ہے. اسی میں ہماری وے آف لائف جس کو کہتے ہیں اور وے آف لیونگ اینڈ بینگ وہ اسی کے اندر ہے. اور ہمارا سما سے بہت زیادہ قریبی ایک لگاؤ ہے، اور ہمارے یہاں سما بہت ہوتی ہے، قوالی بہت ہوتی ہے. آپ سب کو اس کی دعوت سے ضرور آئیں. آج کی جو محفل ہے اس کا سہرا فائدین صاحبان جو ہیں ان کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو آگے آباد کرنے میں ہماری مدد کی اور اس محفل کا انہوں نے انعقاد کیا. اس کے لیے ہم کا تہہ دل سے شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ سب یہاں جمع ہوں. اس کو اس جگہ کو آپ کو جس اپنے پرپس کے لیے، اپنی کمیونٹی کے پرپس کے لیے استعمال کرنا ہو. ایوری بڈی از موسٹ ویلکم. With that, thank you so much. شکریہ صاحب. اب میں پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت جو ادبی لحاظ سے بھی اپنا مقام رکھتے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر بھی ہیں اور بہت سارے شوز جو ہم کو کنڈکٹ بھی کرتے رہے ہیں اور آج تک کر ہی رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. میری مراد جناب محترم فائق صدیقی صاحب سے. السلام علیکم، گڈ ایوننگ، نمسکار. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم آنے کو یہاں آئے پر آ کے بھی پچھتائے. اب وقت یہی کہتا ہے آگے ہی بڑھے جاؤ، دیکھا جو کبھی مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے. ہم بیبی بومرز، میری ایج کے لوگ جو یورپ گئے، امریکہ آئے، بہت ہم پڑھنے آئے، پڑھ لیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بہت انجوائے کی لائف، سب کچھ ٹھیک ہے. ایک چیلنج جو ہم سالو نہیں کر پاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو جو چیلنجز یہ سوسائٹی دیتی ہے اور جب وہ چیلنجز گھر میں آتے ہیں تو ایک بڑا کیوس، بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں. اچھا، اس کا کوئی اسپیسیفک فارمولا میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے میں نے دیکھی ہیں اور ان کو ذرا کارگر پایا ہے، تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس سلسلے میں مدد کریں گی. مذہبی طور سے آپ کا جو بھی مذہب ہو، مذہب ہمیشہ انسان کی مدد کرتا ہے، اگر وہ پازیٹیو اینگل پہ رہے تو اس کو رہنا چاہیے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جن گھرانوں میں ادب، زبان، کلچر، تہذیب، آداب، اخلاق، کردار یہ ڈومینیٹ کرتے رہے، وہاں کے بچوں کے پرابلم کم ہیں ان کمپیئر ٹو دوز جن کے وہاں کسی قسم کی کوئی اسٹرنگ نہیں تھی. تو یہ زبان جو ہے یہ کلچر کا حصہ ہوتی ہے، اور جہاں جہاں اردو زبان گھروں میں بولی جا رہی ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے سے اسٹرنگ ذرا ڈالتی رہتی ہے ذہنی طور سے بچوں کے. اگر گھر میں جیسے میری والدہ حیات تھی تو انہوں نے میرے بچوں کو اردو سکھائی، عربی سکھائی، تو میرے بچوں کی جو پرورش ہوئی، اللہ کا احسان ہوا مجھ پر کہ اس سے بہت سارے مسائل سے میں بچا. یہ کام رئیس وارثی 40 سال سے کر رہے ہیں. اردو زبان، اردو کلچر. اردو از ناٹ اونلی اے لینگویج، یہ پورا کلچر ہے. ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے جس نے ہندوستان میں جنم لیا، اس کو پولیٹیشین نے کنٹروورشل بنا دیا. دیکھیے، اردو کوئی فرانس میں پیدا نہیں ہوئی، افریقہ میں نہیں پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی؟ ہندوستان میں. تو وہ ہندوستان میں وہاں کی زبان ہے، اور زبان جو ہے وہ مذاہب کی نہیں ہوتی، علاقوں کی ہوتی ہے کہ یہ اس علاقے کی زبان ہے، یہ اس علاقے کی زبان ہے. تو یہ نوجوان گزشتہ 40 سال سے یہاں پہ مشاعرے کر رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ کیوں وضائع کرتے ہیں لوگ، مشاعرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس کے لیے آپ کو ذرا ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ دیکھیے زبان کا تعلق کلچر سے اور آپ کے احساسات، فیلنگ سے ہے، آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ملتی ہے. مشاعرے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. شاعر بڑا پلس پہ ہاتھ رکھنے والا کیریکٹر ہوتا ہے، وہ آنے والے دنوں کا سراغ لگا سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ آنے والے 10 سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اور آج جتنی دنیا بدلی ہے اور جس ڈرسٹک چینج سے ابھی گزرے گی آنے والے 10 سال میں، اس میں کیریکٹر اگر آپ اپنا مضبوط نہیں کر پائے، اور وہ مضبوط ہوگا آپ کے کلچر سے، آپ کے انوائرمنٹ سے.
اس انوائرمنٹ میں زبان، ثقافت، مشاعرہ یہ چیزیں کام آئیں گی. یہ میگزین یہ نکالتے ہیں جس میں ساری دنیا سے، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کے یہاں کے جو اردو پڑھانے والے لوگ ہیں کولمبیا میں، وہ بھی لکھتے ہیں، بڑے اچھے اچھے رائٹرز اس میں لکھتے ہیں. تو میں ان کی سپورٹ میں میدان میں آ گیا ہوں کہ میں 40 سال سے ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہے اور بس میں اس کے اچھے اچھے شعر سن کے خوش ہو رہا ہوں اور کیا کرایا کچھ نہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم ایج کے لوگ پاکستان جائے ہم ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں. مثلا مجھے اپنے کلچر سے بہت محبت ہے، مجھے اپنی زبان سے بہت محبت ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے آج تک تم نے کچھ پریکٹیکلی کام کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو میں اپنے ایموشن کو ایکشن سمجھتا رہتا ہوں کہ میں تو بہت اس کا چاہنے والا ہوں. ایکشن یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو ایسے کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی گلیمر تو ہے نہیں اس کام میں، یہ کوئی ناچ گانا کسی قسم کا کوئی گلیمر نہیں ہے. یہ ایک خالصتاً پڑھنے لکھنے والا کام ہے جو آپ کو، ہم کو، سب کو مل کے کرنا چاہیے. اور ایسا کام کوئی بھی کرے، رئیس فارسی کریں یا XYZ، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زبان پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور ڈیوائیڈ ہونے لگتے ہیں، جب کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستانیوں کی زبان ہے یا یہ ہندوؤں کی زبان ہے. نہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا زبان جو ہوتی ہے وہ علاقوں کی ہوتی ہے، مذہب کی نہیں ہوتی. پاکستانیوں کا جو مذہب اسلام ہے وہ تو عربی میں ہے، اردو میں تو نہیں ہے، تو یہ ان کی زبان تو نہیں ہے، یہ تو وہاں کے لوگوں کی زبان ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی یا حیرت ہوگی، کسی کو شاید معلوم ہو کسی کو نہیں معلوم ہو، کہ غالب کا پہلا دیوان ایک ہندو نف شرائن صاحب نے پرنٹ کروایا تھا. اچھا جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھیوں سے ایسی طرح میری سین لڑکے تھے، ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بھارت، ہندو، ہندوستانی، یہ سب ہندی کے نہیں اردو کے لفظ ہیں. اچھا جب بھی سب کانٹیننٹ سپر پاور بنے گا، آج یا ہم پچھلے 100 سال میں سب کانٹیننٹ کیا تھا؟ مجھے ٹائم سیو کرتا ہوں، میں ذرا جلدی جلدی بلٹ پوائنٹ دیتا ہوں. کچھ اور تھا. آنے والے 100 سال میں اس کی سٹرکچر کیا ہوگی؟ کچھ اور ہوگی. یہ ایک سپر نیشن بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈائیورسفائڈ مائنڈ ہے، انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. اچھا ایک سپر پاور بننے کے لیے آپ کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہو، آپ کے پاس ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، اور اس کے ساتھ ایک کلچر ہو، ایک زبان ہو. جیسے انگریزی ایک زبان ہے اور فرینچ ایک زبان ہے. یہ اردو جو ہے ہندوستان کو، سب کانٹیننٹ کو ایک سپر پاور بننے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی آنے والے 100 سال میں. اس کے لیے ہمیں اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ہندو کی زبان ہے یا پاکستانی کی زبان ہے. نہیں، اس سے الگ ہٹ کے سوچنا چاہیے. اس کانٹیننٹ کی ہم نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہم تو سب نہیں ہوں گے 100 سال میں، لیکن اس وقت جو ضرورت پڑے گی وہ ایک بانڈنگ کی ضرورت پڑے گی، اور وہ بانڈ جو ہے وہ ایک کلچر پرووائڈ کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں، اور ایسی کوئی بھی تحریک جو سامنے آئے. آج کل ایک بڑی زبردست تحریک انہوں نے چلائی ہے، ریختہ کے نام سے ایک صاحب ہے، ان کا کیا نام ہے؟ سریش نام ہے؟ نہیں، سنجیو صاحب. سنجیو صاحب. انہوں نے ایک تاریخی کام کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ ہندو مسلمان، یہ کچھ چکر نہیں. آپ اچھے شاعر ہیں، آپ نے کچھ لکھا ہے، کچھ خدمات کی ہیں، لاؤ سب کو جمع کرو. وہ سب کو جمع کر کے ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں. آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں آپ، اس کے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیٹا کہاں ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے. میرا ادب سے تعلق نہیں ہے، میں پولیٹیکل فیلڈ کا آدمی ہوں، لیکن ہاں میں وہ رکھتا ہوں تھوڑی سی جانکاری کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو ڈیٹا جمع کر رہے ہیں وہ، جو آنے والے وقت میں بہت کام آئے گا، اور ایک نئی زبان کا وجود آئے گا. اچھا زبان نہ تو خود آپ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، خود آگے جاتی ہے، ڈوبتی ہے. اب دیکھیے ہمارے ایک لفظ ہم نے شروع کر دیا کہنا. اس منچ پہ 4 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. منچ یعنی سٹیج. ہمیں لفظ اچھا لگا. اس سمے وہ گیند لے کے دوڑے، ہمیں یہ لفظ پسند آ گیا. اچھا اس طرح سے بہت سارے جو کمبینیشن ہیں وہ آنے والے وقت میں بنیں گے. اور ورثہ جو ہے، اور سنجیو صاحب کا جو ریختہ.com جو ہے، اس کا بڑا کام سامنے آئے گا. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کو سپورٹ کیجیے، تاکہ گھروں میں جو بے ابتری ہے، ڈائریکشن نہیں ہے،
ڈسکنیکشن ہے ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ, ٹوٹل ڈسکنیکشن ہے. کیوں؟ بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ باپ اور وہ سوائے اردو کے کوئی اور زبان آتی نہیں ہے, اور بچوں کو اردو ہی نہیں آتی ہے. سکھانا پڑے گا. سکھانا کیسے پڑے گا؟ ایفرٹ کرنی پڑے گی, جس حد تک بھی کر سکتے ہیں. مجھے پرسنلی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ تنزلی کی طرف ہے ایک طرح سے, اور دوسری طرف آگے بھی بڑھے گی. جب مرج کرے گی تو آگے بڑھے گی. دیکھیے زبان کا رسم الخط ہوتا ہے, یہ رسم الخط ہم لکھنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں روز بروز. اردو کتنے لوگ لکھ پا رہے ہیں؟ صرف جب رسم الخط ختم ہو جائے گا تو یہ صرف ایک بولی رہ جائے گی, پھر ہم رومن اس میں اس کو لکھا کریں گے. اب یہ تو وقت خود طے کرے گا کہ یہ کس اس میں جائے گی, لیکن یہ کمیونیکیشن کی بہت بڑی ایبلٹی رکھتی ہے. اس کی وجہ سے اسی کو سب کانٹیننٹ کو لیڈ کرنا ہوگا, اور ہمیں اس کے لیے سپورٹ کرنا پڑے گا. ہندی بھی ہماری زبان ہے, ہندوستان میں پیدا ہوئی. آخری بات دیکھیے, ہندی کے کچھ لفظ ایسے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے, کچھ ہیں جو بہت ڈیفیکلٹ ہیں. کمیونیکیشن زبان جو ہوتی ہے اس کے اندر کمیونیکیشن ابلاغ, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا تیزی سے آپ ابلاغ کرتے ہیں. انگریزی میں دیکھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے نا, ایک چھوٹے سے اس کے لیے آپ کتنے الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں, یا بڑا آپ کہیں وہ بگ ہے, بگ, سرکملوکٹوری, ایویس, لانگ, چھوٹا, شارٹ, کنسائز, ٹرس, مطلب اتنے الفاظ ہیں کہ آپ فوراً کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ اسی طرح سے زبانیں بڑھتی ہیں. اب ایک بات جو اردو اور ہندی میں جو ہے, ہندی میں اگر آپ کو یہ کہنا ہو, ایسی ہندی کوئی بولتا نہیں آج تک, کہ اگر کسی کو آپ کو کہنا ہو کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دیجیے, تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ مجھے ایک گلاس, مجھے اردو ہے, گلاس انگلش ہے, پانی لا دیجیے. تو اگر اس کو پیور سنسکرت میں کہے تو کیا کہے گا؟ کنچت ننک, پانی کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ جل کا ایک پاتر لا دیجیے. کنچک ننک جاتر کا ایک پاتر لا دیجیے. تو یہ تو نہیں پاسبل ہے. تو یہ مرج ہر صورت میں مرجنگ ہوگی, ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور ایسی جتنی طریقے ہیں ورثہ ٹائپ کی اور ریختہ ٹائپ کی, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اس رات میں یہاں پہ آئے ہیں, اور اس قسم کی روکھی سوکھی ہماری باتیں سنی, آپ نے اس کو گوارا کیا, کیونکہ اس قسم کی باتیں سننے والے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے. 80-20 کا اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس دنیا میں جو بھی چینجز آتی ہیں وہ 20% لوگ ہی لاتے ہیں, 80% کچھ نہیں کرتے ہیں. اور نہ توقع کیجیے, آج جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں اگر وہ اس پیغام کے ساتھ آج چلے جائیں, سوچیں کہ نہیں سب کانٹیننٹ کو ایک بڑی قوت بن کے سامنے آنا ہے, ہمارے درمیان مرجر ہونے ہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا, یہاں پہ تشریف لائے. میرے خیال میں اب رئیس وارسی صاحب جو ہیں وہ خود تشریف لائیں, ڈائریکٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. رئیس بھائی تشریف لائیں, پلیز گیو اٹ ٹو می. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے جگہ لکھا کہ اپنا تعارف آپ کرانا بھی کال عبادت ہے, اس لیے کہ اس طرح آپ دوسرے کو جھوٹ بولنے سے بچا لیتے ہیں. آپ نے میری مشکل آسان کر دی اور مجھے کال ثواب میں شامل فرمایا. اور دوسری بات آپ نے یہ کہ سامعین بہت کم ہے. تو میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ہندوستان میں ایک شاعر تھے ساحل دہلوی صاحب, اور ہندوستان کی ایک ریاست میں ایک نواب صاحب تھے جو ریاست کے سربراہ تھے. انہیں ساحل صاحب بہت پسند تھے. انہوں نے ساحل صاحب کو دعوت بھیجی کہ آپ نے میرے گھر تشریف لانا ہے اور کلام سنانا ہے, اور جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف ایک شرط جو ہے وہ آپ منظور کر لیں کہ جب میں پڑھنے آؤں گا تو آپ کے یہاں موجود کوئی شخص داد نہیں دے گا, مجھے صرف سنے گا. اگر اس نے داد دی تو اٹھ کے چلا جاؤں گا. نواب صاحب نے یہ تجویز منظور کر لی. مشاعرہ شروع ہوا, مشاعرے میں تشریف لائے ساحل دہلوی صاحب. انہوں نے پہلی غزل پڑھی خاموشی, دوسری غزل پڑھی خاموشی, تیسری غزل پڑھی خاموشی. بہرحال اس طرح سے 5-6 غزل انہوں نے پڑھی.
जब 7वीं 8वीं गजल आई थी उसमें बेसाख्ता 10-15 लोग चीख पड़े, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कलेजा निकाल कर रख दिया, क्या करें। अब नवाज साहब एकदम घबरा गया, मुशायरा नहीं रुक गया और नवाज साहब ने आके माफ़ी मांगी कि ये वाक़ा खिलाफी हो गई, मैं अपनी माजर चाहता हूँ। कहने नहीं माजर नहीं चाहिए, अब इन 10-15 को आप रहने दें, बाकी सबको भगा दें, ये सुनने वाले लोग। तो हमें जो लोग चाहिए थे संजीदा मिजाज लोग, क्योंकि दावतनामे में ये सब चीज़ आयात ही किस तरह की तकरीब है, उसको जानबूझ के उसको पढ़ के समझ के फैसला करके आए हैं। लिहाजा हमारे लिए एक एक आदमी बहुत अहम है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ, उर्दू बकौल गोपी चंद नागर साहब के, उनका ये मजमून और ये सब चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है, आप बड़ा आसानी एक्सेस करने के लिए। दुनिया की 4 बड़ी ज़बानों में इस वक्त शुमार होती है उर्दू, आदमशुमार के मुताबिक से। इसको तकसीम यूँ किया गया है कि उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू लिखने वाले। लेकिन अगर उर्दू बोलने वाले वाली ज़बान जो है, ये दुनिया की 4थी बड़ी ज़बान है, इसके आदमशुमार मौजूद है। लिखने के अंदर इसका 9वां नंबर है, लेकिन बोलने का नंबर है, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी बोली जाती है। और हिंदुस्तान में वो फिर दोबारा कोट करूँगा, गोपी चंद नागर साहब ने हमारे उर्दू आदमी काफरा जो एजुकेशन में थी, उसने ये कहा कि हिंदुस्तान के हर आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो एक्टर हो, उनके लिए ज़रूरी है कि पहले उर्दू ज़बान सीखे और अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करें। ये उर्दू की शर्त इसलिए है कि हिंदुस्तान की जो बोली आप बता रहे थे, हिंदुस्तान की बोली नहीं है। कभी आप देखिएगा, अभी तो आपका जो प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें हिंदी सुनिएगा, आपकी समझ में एक शब्द नहीं आएगा, एक दूसरे से मुझे खुजाते रहेंगे कि भाई कौन सी हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि हिंदी में जो रंगत है वो सारे संस्कृत की, जो देश की हमारे यहाँ फारसी का असर है, वहाँ संस्कृत। उर्दू में क्या वसत है, क्या ऐसी बात है, उर्दू एक वाही ज़बान है दुनिया की। अगर आप गौर करें, मुताला करें और इसको चाहे तो आप रिसर्च भी करें, एक वाही ज़बान है जिसमें पूरा एक कल्चर बोलता है, इसके अंदर पूरी तहजीब, सकाफत, तमद्दुन वो आपको आवाज़ दे रहा होता है, आपकी शनाख्त बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर कि इंग्लिश में आप कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, इसके अलावा योर के अलावा कोई लफ्ज़ बता दें, कोई आदमी भी मिल जाए। व्हाट इज़ योर फादर नेम, योर होगा, यू होगा, ये होगा ना। उर्दू का आवाज़ होता है अबे इधर आ, अभी लहजा बता रहे हैं कि किससे बात की जा रही है, अबे इधर आ, ठीक है, पूरा मिजाज बोल रहा है, कौन है तू कहाँ जा रहे हैं, बेतकल्लुफ़ आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, हम असली जो है आया है। इसके बाद अब आप तदरीज जाते हैं, उस्ताद से बात कर रहे हैं, क़िबला कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मोहतरम कहाँ जा रहे हैं, आली जनाब, आली मर्तबा, इस तरह से आप दर्जात उनको बढ़ाते रहते हैं आपको। ये एक हमारा कल्चर, तहरीर और सकाफत है जो उर्दू में बोलती है। किसी दुनिया की ज़बान के अंदर ये चाशनी आपको नजर नहीं आएगी, ठीक। अब सवाल ये है कि मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई की बात कह रहा हूँ, वो ये है कि अमेरिका में जो लोग दावा करते हैं कि हम उर्दू की खिदमत, उनको पता नहीं उर्दू की खिदमत कहते किसे, दावे से कहता हूँ कि कोई 63 में आया है, कोई 1980 में आया है, कोई 500 कबले मसीह आया, ना उनकी किसी बच्चे को उर्दू बोलना आती है, ना लिखने आती है, कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गज़लें लिख के अपनी सदारत में पढ़ने का नाम उर्दू की खिदमत नहीं है, क्योंकि आपको सामने चाहिए। जब सामने चाहिए होते हैं तो उसके लिए आप छोटा मोटा एहतमाम करते हैं और अपनी गज़लें सुना के थोड़ी सी तस्कीन हो जाती है आपको। ये उर्दू की खिदमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब सब ये है कि आपने उसमें अपना वक्त कितना लगाया, आपने कितने लोगों को यहाँ हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से या यूरोपीय ममालिक से यहाँ बुलाया, उसकी खिदमत की। आपने साल में ही मुशारा करा दिया, 5-6 हज़ार रुपये अपने जेब में डाले, स्कूलों में मुशारे हो गए, आधी रोटी काट के आपने दे दी, 25,000 का टिकट भेज दिया, सारे जानने वालों से पैसे आपने ले लिए, स्कॉलरशिप भी आपने ले ली। जो पढ़ने आ रहे हैं उनको पैसे पैसे नहीं दे रहे हैं आप, जो शायर आ रहे हैं पैसा कमा के पैसा नहीं दे रहे, ठीक है, ये सब जेबों में पैसे जा रहे हैं, सही। वैसे वो उनकी क्या होगी भाई खिदमत, तो मुझे बताइए, साल में कोई आदमी मुशारा कराता है, क्या खिदमत मुझे बताइए, कोई एक आदमी मुझे जवाब दे, इसमें कहाँ खिदमत है। कोई आदमी आपसे महसूस हो रहा है, कोई आदमी आपसे कुछ चीज़ तालीम सीख रहा है, कोई नया लफ्ज़ सीख रहा है, कोई तहजीब और तमद्दुन की बातचीत हो रही है, कोई अपने लिखने वालों को कोई इज्जत दी जा रही है, वक़ार दिया जा रहा है, उनकी अहमियत दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, उनको सुना जा रहा है, उन्हें पढ़ा जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो मुझे बताएं। मनानम की बंदानम कहते हैं ना कि मंतरा हाजी वो है तो मना मल्ला वो, बस एक दूसरे की, मैं तुझे हाजी कहता हूँ तो मुझे मुल्ला के, एक दूसरे की तारीफ हो रही है और काम चल रहा है। इससे हुआ उर्दू का बेड़ा गर्क हुआ। और सवाल ये है
کہ جو لوگ سنجیدہ کام کر رہے ہیں ان سے آپ کی دشمنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک اندھا، گونگا اور بہرا معاشرہ ہے، جس میں ہر آدمی کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. میں ہوں رہی صحیح کسر یہ ڈیجیٹل دنیا نے پوری کر دی. جن کے ارمان تھے کہ بھی اخبار میں چھپنا یا کبھی تقریر میں بلانا، وہ آج خود لگاتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، اس کے اپنے دوستوں سے تعریف لکھواتے ہیں. جی ہر آدمی عالمی سطح کا شاعر ہے، پوری فیس بک بھری ہوئی ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر فلاں ہے. عالمی پڑوس سے پوچھتے ہیں کون سا ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر. اس سے نکل کر اگر ایک چیز کو ہم فوکس کریں کہ ہمیں اپنی زبان، میں نے ایک چیز دی میں جس عمر میں آیا ہوں وہ میری عمر تھی یہاں پہ نائٹ کلبز میں اور گھومنے کے لیے اور یہاں پہ تفریح کرنے کے لیے. میرے ہم ہمیشہ بدائی ہو رہی ہے سشار سے دیکھیے اور جناب دنیا کے جو بڑے بڑے شاعر سلیم کوثر سے لے کر اور بالکل اتسائی اور دنیا بھر کے وہ ٹھہرے ہوئے ان سے باتیں ہو رہی ہیں، سیکھ رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں. میں نے وہ جوانی کے دن اپنے نشاور کی ہے، اپنے پوری جوانی نشاور کی اس کے اوپر، کیونکہ مجھے اس تہذیب ثقافت سے جو میری شناخت ہے مجھے انتہائی محبت ہے اور بڑی عزیز بھی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو تہذیبیں ہیں وہ کیسے ختم ہوئی. تاریخ کو آپ پڑھیے کہ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب جو جاتی ہے اگر زبان جاتی ہے تہذیب و ثقافت ختم ہو جاتی ہے. آپ جائیے وہ کسی اور ریسٹورینٹ میں پاکستان میں کوئی سنا آپ نے آج تک کہ بھنڈی گوشت ملتا ہے وہاں پہ، کہیں پسندے ملتے ہیں، کہیں وہ نرگسی کوفتے ملتے ہیں، وہ سارے وہ آتے ہیں بالٹی گوشت اور ڈبا گوشت تو چٹنی کباب اور گوشی کباب، یہ سے کباب، یہ سب کیا ہے، کون سا کلچر ہے یہ بتائیے. تو وہ ہم جو وہی ہمارا کہنے کا انداز ہے، وہی بولنے کا انداز ہے. اب وہ آج کل ہر ٹی وی ڈرامے میں آ رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو لے کر بہت پریشان ہے. یہ کون سا جملہ ہے، بیٹے کو لے کر، بھائی بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹے کے سبب پریشان ہے، وہ کہتے ہیں وہ بیٹے کو لے کے بہت پریشان ہے. یہ کیا ہوا، یہ وہ زبانیں ہیں جو ہمارے خواہ جو اردو کو بگاڑنے کے لیے، ان کا نقشہ بگاڑنے کے لیے، موصل بنانے کے لیے اس کے اندر برامج کی جا رہی ہے ہمارے میڈیا کے تھرو. جو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں پاکستانی ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ کوئی آدمی اگر داخل ہوتا تھا تو یقین کریں کہ ان کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. میوزک والوں کا الگ ہوتا تھا، ادب والوں کا الگ ہوتا تھا، اس کے علاوہ انٹرویو ہوتے تھے، ڈرامے ہوتے تھے، ان کی باقاعدہ ریہرسل ہوتی تھی، ان کے ایگزام ہوتے تھے، اس کو پاس کرتے تھے تو وہ اسکرپٹ کو پاس ہوتا تھا. وہ آج کل تو کوئی اسکرپٹ لکھو پاس ہے، کیونکہ آپ نے ڈرامہ بنانا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے سارا. تو اپنی زبان پہ توجہ دیجیے، اس کی اہمیت. اور کبھی جو ہے اس میں آپ یہ کبھی محسوس کیجیے کہ ہم اردو بول رہے ہیں، انگریزی کوئی چیز نہیں. میں آپ بولتا ہوں اگر انگریزی بولتے ہیں نا تو میں ان سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں اردو بھی بولتا ہوں اور انگلش بھی بولتا ہوں، ان کی زبان بھی بولتا ہوں اور اپنی زبان بھی بولتا ہوں. لیکن انگلش بولنے والے کو ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو خالق بھی نہیں کہہ سکتے خیلی. اردو واحد زبان ہے جس کے اندر ہر پروننسیشن موجود ہے. کمال کی بات کرنا، کوئی ایسی پروننسیشن نہیں. عربی محروم ہے، فارسی محروم ہے، انگریزی محروم ہے. تلفظ کی ادائیگی کے اندر دنیا کا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اردو زبان کے اندر شامل نہ ہو یا اردو کسی چیز سے محروم نظر آتی ہو. بہت اچھے. کیوں ہمارے نام غلط لیتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے دوسری بات، دنیا کی واحد زبان اردو ہے جس کے الفابیٹ سب سے زیادہ ہے. واحد زبان، دنیا میں کوئی زبان ہے ہی نہیں اردو کے علاوہ. آپ پڑھیں ابھی حمزہ کہاں پہ ہے، واو کہاں پہ ہے، اور دو جسمی واو کہاں پہ ہے، یا پورا آپ سے ترتیب دیجیے اور ساری زبانوں کو آپ گنیے، اردو اس نمبر 1. اس کو ہم اردو کہتے ہیں. ٹھیک، کہیں آپ کو کوئی کفالت کی ضرورت نہیں، تو خود کفیل زبان. تو لہٰذا بس میری یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنی تہذیب، کلچر کو جتنا ہم یہاں اس کو اہمیت دے سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیونکہ پاکستان کی زمین پہ ایک ایسی سرزمین پیدا ہوئی ہے جو خود فرشتے سوچیں کہ اللہ یہ ہوا بنا کے آیا ہے کیا چیز، وہ طے نہیں کر پا رہا ہے کیا چیز. لیکن ہم جہاں آئے ہیں ہم اردو کے نمائندے ہیں، اپنے ملک کے نمائندے ہیں، اور ہمیں بڑے خود اعتمادی سے بدلنا چاہیے کہ ہاں ہماری زبان اردو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کا. اور منتظمین جو ہیں ڈاکٹر عالم صاحب، ہمارے فائز زندگی صاحب کو آپ نے کیا جملہ کرا فائقین کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ میں اپنے بچپن میں صرف فریقین سنا تھا، لیکن یہ بڑا اچھا لگا یہ جملہ، اور میں آپ سب کو بہت بہت دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.
شکریہ جناب راشد صاحب. اگر آپ کہیں بھی دیا جاتا ہے تو یہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو ترجمہ ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے کیا وہ ہماری زبان کا ترجمہ ہے؟ انہوں نے بنگالیوں کو رکھا ہوا ہے. بنگالی ہم ایسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ٹرانسلیٹر بننا پسند نہیں کرتے. ہم سے گھٹیا پیشہ جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا ٹرانسلیٹر بنگالی ہے اور آپ دیکھیے کہ کیا وہ آپ کی زبان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے. جو الفاظ اس میں لکھے ہوتے ہیں کیا ہماری اردو ہے ایسی؟ تو یہ آپ اپنے لیجسلیٹر کو بھی یہ بتائیے اس پروگرام کے حوالے سے کہ اپنی زبان جو ہے اس کا ترجمہ انگلش زبان کا ترجمہ اپنی زبان میں کروائیے. خود جو ہے وہ ٹرانسلیٹر بنیے. اور اس کو جو ہے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رئیس بھائی سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں آپ کی کہیں ارباب اقتدار یہاں کے میرے اب نیو یارک سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے میں نے یہ پوائنٹ وہاں پہ اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے بندے تھے تو جب بندے ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہمارے بندے تو جو ہے وہ اور جتنی شستہ زبان ہماری زبان ہے جو میں اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں میں یہاں پہ کوشش کے باوجود پچھلے 36 سال سے رہتا ہوں میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے سکھایا نہیں گیا اردو میں کوئی گالی نام کا کوئی لفظ نہیں ہے. اگر آپ معذرت چاہتے ہو اس میں آپ اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیے یہاں کا ایک کرائٹیریا ہے. میں نیو یارک سٹی ہاسپٹل کارپوریشن میں کام کرتا ہوں تقریباً 22 سال سے. ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً کوئی 16 سال پہلے یہاں پہ جو سٹی کے اندر ٹرانسلیشن کا کام شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے 4 زبانیں چوز کی جانے کے لیے. اس میں سب سے اسپینش, چائنیز, عربک اور پولش. 5ویں زبان آئی بنگالی. تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ بھائی 5ویں زبان بنگالی کیسے ہوئی. تو جیسے آپ نے کہا نا ہماری جو ڈائریکٹر سوشل سروسز ان سے میں نے پوچھا کہ بنگالی زبان نہیں. تو انہوں نے مجھے ٹیکنیکل بات بتائی کہتے ہیں یہاں پہ HSC میں جتنے پیشنٹ آتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کا انٹرویو کرتے ہیں ڈو یو اسپیک انگلش. وہ کہتے ہیں یس. بنگالی کہتے ہیں نو. تو اس یعنی ریشو کے اوپر کہ کتنے پیشنٹ آئے روزانہ اور کتنے انگلش سمجھتے ان کو آتی ہے وہ کہتے ہیں نو تاکہ بنگالی میں ٹرانسلیشن ہو. ہمارے یہاں کو آتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی یس وہ بھی ہو گیا. آپ میری بات سمجھ گئے. یہ بھی میں نے جو بات کی نا کانفیڈینس لوز کرنے والی بات. بروکلن میں ایک بندے کو پکڑا گیا. کمال کی بات آپ دیکھیں وہاں پہ یہاں کا سسٹم بھی اتنا اچھا ہے. انہوں نے ایک جج کو بلایا. جج نے بلایا کہ جی کیا تمہارے لیے ایک انٹرپریٹر بلائیں گے. اچھا تو وہ آدمی جو ہے جج سے بحث کرتا ہے کہتا ہے یو نیڈ انٹرپریٹر ناٹ می. You need interpreter, not me. Whatever I am saying, you don't understand. You need interpreter. وہ جج کیسے نکل گئی. تو پہلے اپنے آپ کو بالغ کیجیے, اپنی سوچ کو بالغ کیجیے, سوچ و فکر کو تعین کیجیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جناب کہتا ہے یس انگلش یس نو پرابلم. اس وجہ سے جب ان کے جو نمبرز آتے ہیں اس کے اندر پاکستانی نمبر 1 انگلش بولنے والے تو اس چکر کے اندر وہ بہت دیر میں وہی میں بات کیا بات. اردو جو ہے وہ ایک گلہ بھی کرتی ہے کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ. میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ. اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلے. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی. اب بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب آج کی تقریب کے جناب چیف گیسٹ اور گیسٹ آف آنر ڈاکٹر فائق حمیدی صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آڈیو کاؤنسل کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ماشاءاللہ میرے خیال سے آڈیو کاؤنسل کا سب سے بڑا کراؤڈ ہے. نہیں آپ یہ نیو یارک کا سبرب ہے. آپ یہاں نہ ایکسپیکٹ کریں کہ نیو یارک والے لوگ ہوں گے. تو آئی ایم ریئلی اپریشیٹو کہ آپ لوگ یہاں جو ہے نا وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ آئے. اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے تو بہت اچھی لگی, لیکن میں ایولیوشن پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ایولیوشن ہوتی ہے. لینگویجز میں بھی ایولیوشن ہوتی ہے, کلچرز میں ایولیوشن ہوتی ہے.
जहाँ तक आप देखते हैं लैंग्वेज का एवोल्यूशन, आप अपना कल्चर की बेस्ट चीज़ जो है ना वो सोसाइटी को प्रेजेंट करें, अपनी लैंग्वेज की बेस्ट चीज़ें सोसाइटी को प्रेजेंट करें, क्योंकि अब जो वर्ल्ड है वो एक छोटा मोहल्ला नहीं है, एक छोटा शहर नहीं है, अब ये एक पूरी वर्ल्ड है। तो आपकी जो बेस्ट कल्चर का पार्ट है वो आप बाहर लाइए, अपने लैंग्वेज का बेस्ट पार्ट जो है उसको आप बाहर लाइए और कंट्रीब्यूट करें। तो दिस इज द ओनली वे द लैंग्वेजेस विल इवेंचुअली सर्वाइव, क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश इज इवेंचुअली गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। तो आप जहाँ हम अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फोर फादर्स के बारे में सोचते थे, मेरी फैमिली का ताल्लुक बधाइयों से है, और मेरी नानी सुबह शाम से कहती थी और हमेशा कहती थी, हर शाम को हमारे बरामदे में तख्त मिल जाते थे और सब एक दूसरे से लड़कियां जो थी वो शेर कहती थी। मेरे वाले साहब कहते थे कि अगर गालिब को हार्वर्ड में भेजते तो वो आइंस्टाइन का भी बाप होता, क्योंकि लैंग्वेज इज वन इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं उसको कम नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो आइडिया होता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हर कल्चर की एक आइडिया होता है जो कि बड़ा यूनिक होता है, तो आपको वो आइडिया जो है ना अपने कल्चर का ला के लोगों के सामने पब्लिक में प्रेजेंट करना होता है। सो दैट्स व्हाट द आइडिया। फिर जाहिर है अब आप पंजाबी बोलते हैं, आपके जो कल्चर में पंजाबी का एक आइडिया आएगा, अगर आप कॉमन पब्लिक को प्रेजेंट करेंगे तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए कि दिस इज वेरी यूनिक, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं था। तो आइडियाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्चर भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज जुबान जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग जो हैं अपना इतना वक्त निकाल के यहाँ आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय कीजिए इंशाल्लाह। तकरीब के दौरान नए आने वाले मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। इनको फर्दम नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन आपकी मेहनत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब चूँकि ये पहला पार्ट जो है अभी वो इख्तिताम को पहुँचा, और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो एक उर्दू मुशायरे का भी जो है बंदोबस्त किया गया है, और मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुशायरा ना होता तो शायद ये तादाद कम होती। तो आपकी आमद का शुक्रिया, और हम में बैठे हुए जनाब हैरी सिंह साहब का शुक्रिया कि वो हमारी उर्दू जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू जी। कुछ लोग साउथ इंडिया के भी आए हैं। हाँ जी, सारे लोग हैं, लेकिन हैरी सिंह चूँकि पंजाबी जो है, पंजाबी को उर्दू थोड़ी भारी लगती है, हम पता है पंजाबी। तो अब बाकायदा जो है वो मुशायरे का जो है वो आगाज़ करने से पहले मैं जो तकरीब की निज़ामत है वो हमारे दरमियान मोहतरमा फ़रा कमरान साहिबा, जो कि खुद भी एक शायरा हैं, वो हम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं माइक और स्टेज उनके हवाले करता हूँ। आ जाओ हथियार, सवाल का जवाब दो। वो उन्होंने मांगे ये आपने कहा कि उर्दू जुबान में मुख्तलिफ वो है एक्सेप्शन वाली थी। हैरी सिंह और मैं आ रहे थे, ये भी अलीगढ़ से, मेरे भी ग्रैंडफादर जो थे वो अलीगढ़ से हैं। तो मैंने हैरी भाई से एक चीज़ पूछी, मैंने कहा हैरी भाई ये बताओ कि गंगा जो है वो क्या है, बहता है या बहती है? तो हैरी भाई ने कहा कि मैं भी अलीगढ़ से ताल्लुक़ है, तुम्हारा भी बेसिकली अलीगढ़ से फैमिली है। तो मैंने कहा शायर आ रहे हैं यहाँ पे उर्दू के मशहूर, उनसे पूछूंगा कि सही उर्दू क्या है, गंगा बहता है या बहती है? एक बात सुन ली तो बहुत ही अरे आप मजाक कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर सवाल है तो बड़ा नादान सवाल है। अच्छा अब ये चले तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, अब ये मर्द होगा औरत होगी।
तय तो कर लेना, मेरे मन की गंगा तेरे मन की। अच्छा एक बार जुमला तो है, जुमला ये है कि ये जिस देश में गंगा बहती है, गंगा बहता नहीं बहती है। मानस हो गया ना। लेकिन एक दूसरा रूप भी है, किसी ने पूछा, मैं आपको इजाफा कर दूं कि गंगा बहती है या बहते, एक साहब बिहार से थे, कह रहे ना बहती है ना बहते, बहे है। गुफ्तगू इतनी देर हुई है, हमारे पर उर्दू के हवाले से जो गुफ्तगू करते रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ आपके खून की गर्दिश जो है वो तेज़ हो गई होगी। अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त और ख़ास तौर से हम लोग जो यहाँ आके बैठ गए हैं, तो हमारी वाबस्तगी जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो अब ये जो मुशायरा है, ये समझिए कि ये जो कुछ सबक अभी आपको दिया गया है, तो उसमें आपने वो मुज़ाहिरा करना है। कहते हैं कि एक थ्योरी होती है और एक जो है प्रैक्टिकल होता है, तो ये एप्लीकेशन है जो कुछ आपने भी सीखी है कि मुशायरा जो है वो एक इंटरेक्शन है, तो जो पढ़ने आते हैं उनको जो सामने तो मुझे यकीन है कि एक भरपूर मुशायरा होगा। बहुत ज़्यादा शोराग्राम यहाँ पे नहीं है, लेकिन जितने भी हैं, लेकिन एक तरीक़ा होता है मुशायरे का। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगी, कुछ लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आज के मुशायरे की जो सदारत है वो सलीम अमीर साहब करेंगे। मीर साहब, डॉक्टर सलीम मीर। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। उसके बाद रईस फारसी जो पहले हिस्से पे भी स्टेज पर थे, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो दोबारा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सिगरेट का ब्रेक लेना चाहते हैं। इसके बाद शैला ज़फ़ी हैं हमारी सीनियर शायर जो और मैं ये भी चाहूँगी कि जो लोग पीछे बैठे हैं तो वो अगर आगे तशरीफ़ ले जाएं और ज़रा करीब हो जाएं। जो खा रहे हैं वो बेशक पीछे रहें, बहुत से लोग हैं जो नहीं खा रहे हैं, तो प्लीज़ तशरीफ़ लाएं आगे, ताकि हम इस महफिल को एक साथ इंजॉय करें। खाना लग गया इनका दाल लगा है जी, आप लोग भी पीछे बैठे प्लीज़ आगे आ जाइए। हम मिलके पार्टिसिपेट करेंगे इस हिस्से में, इस महफिल के इस दूसरे हिस्से में। तो बहुत शुक्रिया। और शायर हजरात भी आगे आ जाएं, तो 2-3 शायर वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आगे आ जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दाद तो उन्हीं की तरफ से आनी है। मैं साहिब सब्र की इजाज़त से अपनी गज़ल के कुछ अशआर से इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहूँगी। जी जी जी, आपको तशरीफ़ रखिए प्लीज़। क्या ख्याल है शोराए कराम वहाँ ना आ जाए? जो तय हुआ था तो उसके हिसाब से मुझे कोई बात नहीं, कुछ दाद उधर से आनी होती है तो मुझे याद आता है। जी, अगर आप कभी इजाज़त दें सामने तो मैं शुरू करूँ। आप जी। साया देता है कभी धूप में बादल बनकर, साया देता है कभी धूप में बादल बनकर, फैल जाता है कभी सर पे वो आंचल बनकर, फैल जाता है कभी सर पे वो आंचल बनकर, तोड़कर कुंजे खिरद होश गंवाकर अपने, तोड़कर कुंजे खिरद होश गंवाकर अपने, देख दुनिया की हकीकत कभी पागल बनकर, देख दुनिया की हकीकत कभी पागल बनकर, कितना मुंहज़ोर है ये इश्क का जज्बा देखो, कितना मुंहज़ोर है ये इश्क का जज्बा देखो, दिल से आ जाता है ये आँख में काजल बनकर, दिल से आ जाता है ये आँख में काजल बनकर, गाँव वालों को हंसी ख्वाब दिखा
दिखाकर कुछ दिन, गांव वालों को हंसी खाब दिखाकर कुछ दिन, शहर रह जाता है खूंखार सा जंगल बनकर, शहर रह जाता है खूंखार सा जंगल बनकर। माँ का एक बोसे शफकत जो सजा है अब तक, माँ का एक बोसे शफकत जो सजा है अब तक, मेरे माथे पे चमकता है वो संदल बनकर, मेरे माथे पे चमकता है वो संदल बनकर। कैद हूँ अब भी उसी लम्हे फुरकत में तेरे, कैद हूँ अब भी उसी लम्हे फुरकत में तेरे, लिपटा रहता है मेरे पाँव से दलदल बनकर, लिपटा रहता है मेरे पाँव से दलदल बनकर। दश्ते हिजरा में तेरी याद हमेशा मेरे, दश्ते हिजरा में तेरी याद हमेशा मेरे, साथ रहती है तेरे इश्क की छागल बनकर, साथ रहती है तेरे इश्क की छागल बनकर। तोड़कर कुंजे खिरद होश गंवा कर अपने, देख दुनिया की हकीकत कभी पागल बनकर। इस बार प्लीज स्टेज पे आ जाइए। आप का नाम लिया था लेकिन आप थे नहीं। एक शेर पाइप भाई ने फरमाइश की है, मैं ऐसा ना हो कि मैं अपने ही शेर गलत पढ़ दूँ तो कहना था वो कह दिया। अच्छा मुझे ये हो रहा है कि उनका एक शेर है मेरा अपना है कि चेहरे को छोड़ रूह की गहराइयों में देख, चेहरे को छोड़ रूह की गहराइयों में देख, मुझको मेरे वजूद की वीरानियों में देख, मुझको मेरे वजूद की वीरानियों में। अगर याद होता तो मैं यही वज़न पढ़ देती लेकिन मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा शुरा कराम नहीं है लेकिन ये चूँकि उर्दू और पंजाबी मुशायरा है तो हमारी गुजारिश है तमाम शुरा कराम से कि वो अपनी दो चीज़ें सुनाएं, और जो पंजाबी कहते हैं या सराइकी ज़बान भी बोलने वाले यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी दूसरी ज़बान में भी एक चीज़ सुनें। तो चूँकि मैं पंजाबी में शायरी नहीं करती तो आपको मेरी एक और चीज़ उर्दू में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लर्ज़ा थी एक सूरते दिलदार रात भर, लर्ज़ा थी एक सूरते दिलदार रात भर, जल बुझ रही थी यादे रुखे यार रात भर। मैं भी उसे दरीचे से बस देखती रही, मैं भी उसे दरीचे से बस देखती रही, वो भी छुपा रहा पसे दीवार रात भर, वो भी छुपा रहा पसे दीवार रात भर। थी महवे रक्स याद की जंजीरें खारदार, थी महवे रक्स याद की जंजीरें खारदार, हर समत चीखती रही झनकार रात भर, हर समत चीखती रही झनकार रात भर। और चश्मे अलम में सोजे मोहब्बत लिए हुए, चश्मे अलम में सोजे मोहब्बत लिए हुए, गिरिया कुना थी हसरते दीदार रात भर, गिरिया कुना थी हसरते दीदार रात भर। महफिल में मुझको देख के सब उसको देखते, महफिल में मुझको देख के सब उसको देखते, चेहरा बना रहा मेरा अखबार रात भर, चेहरा बना रहा मेरा अखबार रात भर। लर्ज़ा थी एक सूरते दिलदार रात भर। बहुत शुक्रिया। और अब हमारे जो अगले मेहमान शुरा कराम हैं कुछ जिनके नाम मुझे इसमें मौजूद हैं लिस्ट में, उनमें से मैं सबसे पहले हैरी सिंह यहाँ पे मौजूद, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि यहाँ पे हर तरह के ज़बान बोलने वाले लोग और शुरा कराम में, प्लीज़ उनका साथ दीजिए ताकि ये रौनक जो है महफिल का रौनक की रौनक जो है वो आपके साथ मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस महान मंच पे बोलने का मौका मिलेगा। तो क्या हुआ, शाहिद भाई को मिलने आ रहा था गाड़ी में, तो शाहिद भाई ने मेरे से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, कहाँ है शाहिद भाई? कहते हैं हरी भाई मुझे ये बताइए कि जिंदगी क्या है। मैंने कहा भाई बहुत कठिन सवाल पूछा, मैं अपनी जुबान में बताता हूँ, शायरी की जुबान में। तो मैंने उनको सुनाई। मैंने बोला जिंदगी जादू का खिलौना है, जिंदगी
जादू का खिलौना है, पा जाए तो मिट्टी है, पा जाए तो मिट्टी है, और खो जाए तो सोना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे मेरे। मैं एक लखनऊ की बात बताता हूँ कि उर्दू से कितना मेरा लगाव है। एक बार की बात है, बेचारे बुजुर्ग 95 इयर्स के लखनऊ में बैठे थे अपने घर में, बच्चे उनके सभी शादी वगैरह में कहीं चले गए थे, तो एक चोर आया और उसने चादर ली और सब बर्तन भाड़े मसाले जो बांध सकता था वो उसने बांध दिए। बेचारे बुजुर्ग बेसहारा, वो क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कहा, भाईजान भाईजान सब कुछ तो बांध लिया आपने, सब कुछ ले जा रहे हो, कम से कम शरबत तो पीते जाओ। चोर ने क्या किया, सब कुछ खोल के वहां रख दिया, बाबा के पैरों में पड़ गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। तो उर्दू जो है इतनी अच्छी जुबान है कि चोर को भी सवाल छोड़ दिया। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत कम सुनाया, आपको कुछ और सुनाना चाहिए था। अभी मौका भी कभी कभी मिलता है अपने आप को तारुफ हो जाए तो, मुतारिफ हो जाए तो। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब का नाम यहाँ पे मेरे पास है, अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। मेरी बारी आ गई जी, बहुत ज़्यादा शायद भाई साहब ने कॉल में लास्ट वीक जब मुशायरा हो रहा है तो उर्दू से सारे पढ़े, तुझे पंजाबी पढ़ लेना। तो मैंने तो दो गल्लां याद आ गई। एक तो तुझे जानते ना अपना दे म्यूजिक शो होते, you see the guys singing Urdu songs, आजा कहाँ हो, तो लोग कहते हैं थोड़ी बाद में कहते ओए पंजाबी ओ पंजाबी ओ पंजाबी। So not whatever. The second, you need a Punjab for a change. You know, there was a very famous story about a Marathi in Punjab. The Marathi, वो अपने घर की दाल खा के तंग गया, कहते हैं आज जाके चौल नहीं कर जाने हैं, उसे तो कुछ पक्या आएगा, उसे पहुंच गया, उसे भी दाल दे दी, दाल बाज पक्की खा के आ गया, कहते चलो कल फिर जाना, आज दाल दे दी होती, उसे गया तो फिर दाल पकी है, कहते चलो कोई नहीं खाए, कहते आज इतवार है ये, आज तो दाल पकी, आज तो कुछ पक्या आएगा, उसे गया इतवार वाले दिन, तो जो सब बैठे हैं नाल में मेहमान बैठे थे, जो सब कहते हैं कि दादा साहब मेहमान है को आज सुनाए, कुछ कलाम सुनाए। तो उसने कहा ठीक है मैं सुनाते हैं। उसने शुरू कर दिया दाल, वो शुरू करता है उसमें जब नस्बत अलफ वो दाल कर जाए, अखीर जो सब कहते दादा साहब आप गेली बदलो, कहते तुसी हानी बदलो तो मैं सब बदल। So, you know, so I'm not a point at all. मैं ते फाइट सब निकाल होते, you know, I am. ते दूसरा है कि अगर तो शायद समझ ना आए, you know, कॉल मुकर, ऊपर जाते हैं ना वर्ड मुकर, you know, दोबारा बकवास करना, you know. What are we gonna say? So okay, I'll just say it again one more time. तो मैं जब कितनी है, हाँ? मोड़ के पढ़ो, या फिर दसो, या की आँखें फिर दसो, अरे की आँखें दसो, जब नज़र में बेकिती आज, वो ये very familiar with you guys, you understand that. एक है मकाल में फिर चौधरी, ते ओदा बमर्ची रहमा, चौधरी पुखा है चौधरी बात में इधर चौधरी, ते ओरा मुकाबला था क्या आपने देखा? ते जो सब कहते हैं, रहमिया, आज की पकाई दास तेरा की ख्याल है। आज की पकाई दास तेरा की ख्याल है, रहमा कहता है मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। रहमिया चल फिर अजस के ही डाली है,
ਮਿਲ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਮਿਲ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ। ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਰਿੰਦਣਾ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਸਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਈਆਂ ਕਾਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਸੇੜ ਦੀ ਹਵਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੇ ਦੀ ਫਰੇਸ਼ ਚਾਲ ਲਵੇ। ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰਾ ਚੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਸ਼ में ਚੜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਚੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿ ਮਿਆ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਲ ਵਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਕਰਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ, ਚੋਕਰਾ ਮੀਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਕਰਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਹੋਵੇ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਬਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਜੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚੁਰੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। You know, ਚੁਰੇਤਾ is very ਹਕੀਮ in ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ for ਅਰਕ very pungent thing. ਦਫਾ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚੁਰੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੁਰੇਤਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਨੈਨ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੁਨੈਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲਓ ਜੋਰਜੀ, ਲਓ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚੌਲ ਚਾੜ ਲਓ। ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਸੜਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜੋਰਜੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਣਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਪਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੁਝ ਦੂਰ ਨੇ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਕੰਨ ਸਾੜੀਏ, ਹਬਸ਼ੇ ਜੋ ਦੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੀਏ। ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੋਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ। Thank you very much. Mike, please.
हमारे पास जी मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अनवर मसूद की नज़म गा रहे थे, बहुत शानदार और बहुत मकबूल नज़म है उनकी, लेकिन आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अब मैं जिन अगले शायर को दावत देने जा रही हूँ उनका ताल्लुक भी न्यूयॉर्क से है, बल्कि हमारे न्यूयॉर्क के जाने पहचाने शायर हैं। मुशायरों की ज़ीनत है, पूरे अमेरिका में मुशायरे बढ़ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि शायरी मुसलसल इर्तिक़ा पज़ीर है, मतलब नए से नए ख़यालात बड़ी खूबसूरती से ला रहे हैं। 3 ग़ालिबन शेर मजमूए आ चुके हैं, जिसमें से एक पंजाबी का मजमूआ है। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बान में शायरी करते हैं, बल्कि अभी वो मज़ाह जब अनवर मसूद पे पेश कर रहे थे तो मुझे इनका भी ख्याल आ रहा था कि मज़ाह भी लिखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना इस वक्त है कि वो कुछ सुना सकेंगे। नहीं, मैं आप सबकी भरपूर तालियों में एजाज़ हुसैन भट्टी को दावत देती हूँ। बहुत शुक्रिया सारे सर की इजाज़त से। पहले चंद उर्दू के अशार, फिर पंजाबी। कि लिफाफे में डाल कर रख दी, एक लिफाफे में डाल कर रख दी, उसकी यादें संभाल कर रख दी। एक लिफाफे में डाल कर रख दी, उसकी यादें संभाल कर रख दी। जो ही ओझल हुआ वो आंखों से, मैंने आंखें निकाल कर रख दी। जो ही ओझल हुआ वो आंखों से, मैंने आंखें निकाल कर रख दी। और शेर सुने के कुछ मेरे दोस्त समझते हैं मैं तन्हा खुश हूँ, कुछ मेरे दोस्त समझते हैं मैं तन्हा खुश हूँ, ये तो बस मैं ही समझता हूँ कि कितना, ये तो बस मैं ही समझता हूँ कि कितना खुश हूँ। और मेरी तन्हाई मुझे आके लिपट जाती है, मेरी तन्हाई मुझे आके लिपट जाती है, जब मोहब्बत से मैं कहता हूँ अकेला खुश हूँ, जब मोहब्बत से मैं कहता हूँ अकेला खुश हूँ। तो तब शेर सुनिए कि अपने मरने पे भी वो शख्स बला का खुश था, अपने मरने पे भी वो शख्स बला का खुश था, उसके चेहरे को पढ़ा मैंने लिखा था खुश हूँ, उसके चेहरे को पढ़ा मैंने लिखा था खुश हूँ। और ये अलग बात कि आता हूँ मैं टूटे दिल से, ये अलग बात कि आता हूँ मैं टूटे दिल से, ये भी सच है कि तेरी बज़्म से जाता खुश हूँ। ये अलग बात कि आता हूँ मैं टूटे दिल से, ये भी सच है कि तेरी बज़्म से जाता खुश हूँ। पूछा ससुराल में सब ठीक तो है ना लाडो, पूछा ससुराल में सब ठीक तो है ना लाडो, माँ को रोते हुए बेटी ने बताया खुश हूँ, माँ को रोते हुए बेटी ने बताया खुश हूँ। और मैं तो हैरात में एक बूंद ना चाहूँ तुझसे, मैं तो हैरात में एक बूंद ना चाहूँ तुझसे, हाँ प्यासा हूँ मगर फिर भी प्यासा खुश हूँ, हाँ प्यासा हूँ मगर फिर भी प्यासा खुश हूँ। और शेर सुने कि आज एजाज मेरे दिल पे न दस्तक देना, आज एजाज मेरे दिल पे न दस्तक देना, आज कुछ दर्द थमा है मैं जरा सा खुश हूँ, आज कुछ दर्द थमा है मैं जरा सा खुश हूँ। और बिल्कुल ताज़ा गज़ल के 2-4 शेर कि चाक अपना गिरेबान भी खुद मैंने किया है, चाक अपना गिरेबान भी खुद मैंने किया है, और खुद को परेशान भी खुद मैंने किया है, और खुद को परेशान भी खुद मैंने किया है। छोड़ आया हूँ मैं खुद को किसी दश्त में तन्हा, छोड़ आया हूँ मैं खुद को किसी दश्त में तन्हा, हाँ खुद पे ये एहसान भी खुद मैंने किया, हाँ खुद पे ये एहसान भी खुद मैंने किया है, हाँ खुद पे ये एहसान भी खुद मैंने किया है।
یہ دل تو محبت کے لیے راضی نہیں تھا، یہ دل تو محبت کے لیے راضی نہیں تھا، یہ درد کا سامان بھی خود میں نے کیا ہے، یہ درد کا سامان بھی خود میں نے کیا ہے۔ اور شعر سنیں کہ اور درد کا یہ درد کا سامان بھی خود میں نے کیا ہے، اور جس جرم کی پاداش میں سولی پہ چڑھا ہوں، جس جرم کی پاداش میں سولی پہ چڑھا ہوں، اس جرم کا اعلان بھی خود میں نے کیا ہے، اس جرم کا اعلان بھی خود میں نے کیا ہے۔ اور وقت ہے کہ جس شخص کے حیران تھی جس شخص کے اعجاز پہ دنیا، حیران تھی جس شخص کے اعجاز پہ دنیا، اس شخص کو حیران بھی خود میں نے کیا، حیران تھی جس شخص کے اعجاز پہ دنیا، اس شخص کو حیران بھی خود میں نے کیا۔ پنجابی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، مزاح سناؤں یا دو شعر وہ ابھی آج میں نے دو شعر لکھے ہیں کہ جھوٹا ہے نا تا نہیں دستا، جھوٹا ہے نا تا نہیں دستا، اپنا پنڈ گراں نہیں دستا، جھوٹا ہے نا تا نہیں دستا، اپنا پنڈ گراں نہیں دستا، کدرے تے وہ بہندا ہے جا کے، بہندا کتھے تھا نہیں دستا، کدرے تے وہ بہندا ہے جا کے، بہندا کتھے تھا نہیں دستا۔ کہندا ہے میری ماں کہندی سی، کہندا ہے میری ماں کہندی سی، کی کہندی سی ماں نہیں دستا، کہندا ہے میری ماں کہندی سی، کی کہندی سی ماں نہیں دستا۔ اور شعر کے کہندا ہے اج پرونے آنے، کہندا ہے اج پرونے آنے، کتھوں آنے کہاں نہیں دستا، کہندا ہے اج پرونے آنے، کتھوں آنے کہاں نہیں دستا۔ مزاق کے دو چار شعر سنا دیتا ہوں کہ یہ نظم ہے، جیسے نمر مسعود کی نظم سنا رہے تھے تو اسی بیٹ پہ میں نے لکھی تھی، نظم کا نام ہے جتیاں، کہ چپکے میں کراں دسو میری مجبوری ہے، گل بڑی وضیعت دسنی ضروری ہے، چپکے میں کراں دسو میری مجبوری ہے، گل بڑی وضیعت دسنی ضروری ہے، غور نال سننا ہی مسئلے دا حل ہے، ہور کسے شاید دی جتیاں دی گل بڑکا دے بندہ پویں مار لوے وڈیاں، جتی ہوئے چھوٹی تے وڈ دے ہڈیاں، جتی نہیں وہ چنگی جی دا وڈدا ہے چمڑا، چنگے بھلے بندے نوں وی کر دے لنگڑا، اور کدی تے چھیتی کدی چر وچ پیندیاں، بھیڑیاں تے جھوٹیاں دے سر وچ پیندیاں، کدی تے چھیتی کدی چر وچ پیندیاں، بھیڑیاں تے جھوٹیاں دے سر وچ پیندیاں، جتیاں دا مسئلہ ہے تے ہونی نبیڑ لو، کھانیاں نے جتیاں تے کسے نوں وی چھیڑ جتیاں دا مسئلہ تے ہونی نبیڑ لو، کھانیاں نے جتیاں تے کسے نوں وی چھیڑ لو، لیکھاں دے جے ہون پیچو غم وچ جتیاں، خوشیاں چترو تے غم وچ جتیاں، نیت جے پیڑی نال کوئی کم چھیڑیے، پیندیاں نے پھر اس کم وچ جتیاں۔ اور دو چار کدی 8-10 مارے جتیاں، خواتین کے لیے شعر ہے کہ دو چار کدی 8-10 مارے جتیاں، سوہرا کڈے گالیاں تے سس مارے جتیاں، خامد وی نیریاں نے نانا دیاں سندا ہے، گل کول دسدا نہیں بس مارے جتیاں۔ اور شاعر کے لیے شعر ہے کہ ایئرپورٹ والے بھی لواؤندے نے جتیاں، ہن تے صحافی بھی چلاؤندے نے جتیاں، ایئرپورٹ والے بھی لواؤندے نے جتیاں، ہن تے صحافی بھی چلاؤندے نے جتیاں، محفلاں دے وچ جڑے لٹدے مشاعرے گھر جا کے بڈھیاں تو کھاندے نے جتیاں، محفلاں دے وچ جڑے لٹدے مشاعرے گھر جا کے بڈھیاں تو کھاندے نے جتیاں، سچی گل کرنا سکھاندیاں نے جتیاں، صدراں نوں محفلاں وچ پیندیاں نے جتیاں۔ اج کل جتیاں تو بچنا محال ہے، بش دا بھی اس بارے کوئی خیال، اج کل جتیاں تو بچنا محال ہے، بش دا بھی اس بارے کوئی خیال ہے، پیراں وچ پھس رہندیاں نے جتیاں، موسماں نوں ہس سہندیاں نے جتیاں، پیار دی زبانی کوئی گل جے نہ سمجھے، اپنی زبانی سمجھاندیاں نے جتیاں۔ اور شعر سنے کہ سونیاں تو ملن اداواں دیاں جتیاں، پیار چ ہوکیاں تے ہاواں دیاں جتیاں، دنیا تے ہوندے وہی لوگ کامیاب نے، کھادیاں نے جنہاں نے بھی ماواں دیاں جتیاں، اور کھادیاں نے قوم نے
दुनिया ते होंदे ओही लोग कामयाब ने, खादियां ने जिन्हां ने भी मावां दियां जुत्तियां और खादियां ने कौम ने ते प्यार दियां जुत्तियां, हाकमां दे कोल ते करार दियां जुत्तियां, माड़ियां की करना है इन्नी महंगाई है, खांदे पे ने वेख लो उधार दियां जुत्तियां, मुकना है होरे कदू जुत्तियां दे दौर ने, फुल्लां दी की पुछदे हो माली सारे चोर ने, सौदे पे करदे ने वेख लो बहारां दे, कल कोई होर सी ते अज कोई होर ने, नवे नवे शेर और गज़लां सुनावां क्यों, चंगे भले सज्जनां नूं वैरी मैं बनावां क्यों, गल्लां नूं वधावणे दी मैनूं कोई लोड़ नहीं, सिर ते सलामत ते जुत्तियां दी थोड़ नहीं, गल्लां नूं वधावणे दी मैनूं कोई लोड़ नहीं, सिर ते सलामत ते जुत्तियां दी थोड़ नहीं, पैंदियां ने पहलों कदी बाद च जुत्तियां, इश्क च कदी ओदी याद च जुत्तियां, छड़ दे इजाज़ हुण पढ़ने मुशायरे, नहीं ते फिर पैंदियां नी दाद च पहुंचना। वर्सटाइल शायर हैं, गज़ल भी कहेंगे, पंजाबी में भी शायरी करते हैं और मज़ाक से भी आपको लुत्फ़अंदोज़ करा दिया। जहाँ गज़ल में बला की उदासी पाई जाती है, वहाँ इनके मज़ाक में भी एक पैगाम है जो अपने सामने तक भरपूर तरीके से पहुँचा देते हैं। हमारे अगले शायर जो मेहमान शायर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो उर्दू और सराइकी में शायरी करते हैं और पहला मजमुआ जो है इनका वो सराइकी में ही आया था। मुझे यकीन है कि आज हमें कुछ सराइकी में भी सुनने को मिलेगा क्योंकि अक्सर ये नहीं सुनाते। 2 शेरी मजमुए आ चुके हैं और हाल ही में तीसरा शेरी मजमुआ इनका शाया हो चुका है, अभी तक हमारे हाथों में नहीं पहुँचा, तो पहुँचने वाला होगा। उसके अलावा कॉलम लिखते रहे हैं अखबार में और उसके साथ इन्होंने नस्र लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और एक नसरी किताब जो उनकी 6 फुट बड़ी अच्छे खूबसूरत इंशाइया मज़ा उसमें मौजूद है और उसमें भी बहुत अच्छा पैगाम है। मज़ा भी एक तरीका है एक सिर्फ पैगाम को दूसरी तरीके से पहुंचाने का। तो मैं गुजारिश कर रही हूँ हमाद खान से वो आएँ और अपना कलाम सुनाएं। शुक्रिया सदर महफिल रईस भाई, आज खुशी है कि मेरे पुराने रफ़ीक बाब साहब और तूर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। बड़े अरसे बाद उनसे मुलाकात हो गई, आप अहबाब का शुक्रिया। पंजाबी के 2 ख़तात आपकी नज़र बाब साहब कि दरवाज़ों दीवार नहीं सजदी, दरवाज़ों दीवार नहीं सजदी, बुज़दिल हथ तलवार नहीं सजदी, दार तू उच्चा कर ले सिर नू, निवें सिर दस्तार नहीं सजदी, छानू लबदे तुप हो जाएंगे, छानू लबदे तुप हो जाएंगे, अंत हनेरे कुप हो जाएंगे, जिस दिन लफ्ज़ लबां तू रुस गए, उस दिन वेखी चुप हो जाएंगे। और उर्दू के इश्क की राह आसान नहीं भाई, इश्क की राह आसान नहीं, कौन हुआ हलकान नहीं, शहर तो है इंसानों का, शहर में एक इंसान नहीं, इश्क की राह आसान नहीं, कौन हुआ हलकान नहीं, शहर तो है इंसानों का, शहर में एक इंसान नहीं। और जब तबीयत अलील होती है, जब तबीयत अलील होती है, गुफ्तगू भी कलील होती है, ये तो कोई मरीज से पूछे रात कितनी तवील होती है। ये तो कोई वीडियो से पूछे कौम क्यों जलील होती है। दूसरों का यकीन कर रहे हैं, दूसरों का यकीन कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरों का यकीन कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं गुजारिश किए जा रहा हूँ, मैं गुजारिश किए जा रहा हूँ, वो नहीं पर नहीं कर रहे हैं। और लोग अपनी ही नाकामियों पर, लोग अपनी ही नाकामियों पर आफरीन आफरीन कर रहे हैं, और झूठ साबित किया जा रहा है, झूठ साबित किया जा रहा है, और मुनसिफ यकीन कर रहे हैं, झूठ साबित
किया जा रहा है, झूठ साबित किया जा रहा है और मुनसिफ यकीन कर रहे हैं। और परदेश में क्या करेंगे, फिक्रे नाने जमी कर रहे हैं। और इससे हम्माद शायर बना है, इससे हम्माद शायर बना है जो मेरे नुक्ताची कर रहे हैं, दूसरों का यकीन कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक और गजल के 2-3 अशार इजाजत हो कि जो तेरे कुर्ब के लम्हात भूल जाते हैं, जो तेरे कुर्ब के लम्हात भूल जाते हैं, अजीब लोग हैं औकात भूल जाते हैं। जो तेरे कुर्ब के लम्हात भूल जाते हैं, अजीब लोग हैं औकात भूल जाते हैं। और मोहब्बतों की शुरुआत करने वाले लोग, मोहब्बतों की शुरुआत करने वाले लोग गुज़श्ता इश्क के सदमात भूल जाते हैं, गुज़श्ता इश्क के सदमात भूल जाते हैं। और डॉक्टर साहब शेर देखिए कि मिठास अपने फलों की बयान करते हुए, मिठास अपने फलों की बयान करते हुए शजर जमीन की खिदमत भूल जाते हैं। मिठास अपने फलों की बयान करते हुए शजर जमीन की खिदमत भूल जाते हैं। और मैं धड़कनों के तसलसल को याद रखता हूँ, मैं धड़कनों के तसलसल को याद रखता हूँ, वो रख के दिल पे मेरा हाथ भूल जाते हैं। और लहू से लिखते हैं रुदादे हाले दिल हम्माद, सुखनवरी के कमालात भूल जाते हैं। पंजाबी सुना शहर तो है इंसानों का, शहर में इंसान। हमाद खान अपना कलाम सुना रहे थे, खूबसूरत कलाम, और आप सब ने भरपूर दाद भी दी उनको। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम और सीनियर शायर, वो भी न्यूयॉर्क से हैं। उर्दू शायरी में गज़ल की बहुत अहमियत है, बल्कि उसको कहा जाता है कि आबरू है शायरी की, गज़ल जो है। और गज़ल एक मतलब 2 मिसरों में एक पूरी नज़्म है, एक पूरा मंजरनामा है। तो जिन शायर को मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ, वो गज़ल को अपनी पूरी रिवायात, अपने पूरे तगस्सुल, अपनी पूरी गनायत के साथ बहुत खूबसूरत लहजे में गज़ल कह रहे हैं। उनकी खूबसूरती ये है कि उस गज़ल की उन रिवायात से जुड़े होने के बावजूद वो बहुत से नए ख्यालात गज़ल को परो रहे हैं। उन्हीं के एक शेर में अगर मैं उनका तारुफ कराऊं, कहानी है अगरचे इस्तिहाई के रवैयों की, मगर किरदार फिर भी कुछ पुराने चाहिए होंगे। तो मैं दावत दे रही हूँ अल्ताफ़ तिरमिज़ी को, और आप देखिएगा कि वो गज़ल में कितनी खूबसूरती से कितने नए ख्यालात को बदल रहे हैं। अल्ताफ़ तिरमिज़ी। फ़ारकाना बहुत शुक्रिया। और सर साहब आपसे इजाज़त शेला, पता नहीं रही से शहर कहाँ गए, सिगरेट पी। तो फिर प्रचार पहले पेश करता हूँ। आप लोग बाद में लतीफ़ा सुना ले, पहले प्रचार। अंधेरे में नजर आने लगा है, क्या कहने, मुझे लगता है घर आने लगा है। अंधेरे में नजर आने लगा है, मुझे लगता है घर आने लगा है। ख्याले यार की हिम्मत तो देखो बिला। मैं अब तलाश करूं कि कौन सी गज़ल आपके सामने पेश की जाए। देखते हैं ये साल तो जाए, देखते हैं ये साल तो जाए, गुज़रा भूल भाल तो जाए। हम हवा से भी चल कहेंगे कुछ, हम हवा से भी चल कहेंगे कुछ, लो तेरा इश्तियाल तो जाए। हम हवा से भी चल कहेंगे कुछ,
رفتہ رفتہ یقین بھی کر لیں گے، کیا کہنا پہلے شیشے سے بال تو جائے، رفتہ رفتہ یقین بھی کر لیں گے، پہلے شیشے سے بال، دل کے شیشے سے بال تو جائے، دل تو آ جائے گا کسی پر بھی، دل تو آ جائے گا کسی پر بھی، پہلے اس کا خیال تو جائے، دل تو آ جائے گا کسی پر بھی، پہلے اس کا خیال تو جائے، ہوش تو خیر آ ہی جائے گا، وہ پری خوش جمال تو جائے، ہوش تو خیر آ ہی جائے گا، خواب بے صبر ہیں کوئی روکے، خواب بے صبر ہیں کوئی روکے، شام جائے اجال تو جائے، اور وقت لوٹائے گا خزاں تیرا، وقت لوٹ آئے گا خزاں تیرا، گل رتوں کی دھمال تو جائے، گل رتوں کی دھمال تو جائے، اپنے کلمے بھی جھانک لوں گا میں، اپنے کلمے بھی جھانک لوں گا میں، پہلے بدحال حال تو جائے، پہلے بدحال حال تو جائے، اور مقطع ہے اس کو الطاف یاد رکھیں گے، اس کو الطاف یاد رکھیں گے، کر کے دل پائمال تو جائے۔ بہت شکریہ سماعتوں کا، تھینک یو۔ دل تو آ جائے گا کسی پر بھی، پہلے اس کا خیال تو جائے۔ کیا سادگی سے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ یہ الطاف ترمیزی اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جن شاعرہ کو یہاں پہ میں دعوت کلام دینے جا رہی ہوں، ادھر جتنی کمیونٹی موجود ہے میں خیال سب سے زیادہ وہ انہی کو جانتی ہیں، سینئر شاعر ہیں، اور ان کو جو ہے ورثے میں ملا ہے یہ ادب سے محبت، عقیدت جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے۔ الطاف حسین حالی سے جا کے ان کا خانوادہ ملتا ہے، تعلق ملتا ہے، اور اس کے بعد خواجہ احمد عباس جو بہت بڑا نام ہے وہ ان کے ماموں ہیں۔ ان کی پہلی نخل مریم کے عنوان سے ان کا شعری مجموعہ آ چکا ہے، افسانے کا مجموعہ آ چکا ہے، ترجمے کی ایک کتاب آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا کام ہے جو ابھی پڑا ہوا ہے، جو منظر عام پر آنے کا منتظر ہے۔ اور میں گزارش کروں گی شعلہ نقوی سے کہ وہ آئیں اور اپنا سلام کریں۔ عجیب وقت ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور خوش بھی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کے اوپر ایک ننگی جارحیت سے بمباری کی جا رہی ہے، اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے اس موقع پر۔ تو اس موقع پہ اپنی زندگی کے لیے آدمی یہی کہتا ہے کہ منزل کو نہ پانے کا افسوس رہا، منزل کو نہ پانے کا افسوس رہا، رستے کے کھو جانے کا افسوس رہا، اور گلیوں گلیوں گھومے تھے جس کی خاطر اس گھر کے مل جانے کا افسوس رہا، گلیوں گلیوں گھومے تھے جس کی خاطر اس گھر کے مل جانے کا افسوس رہا، اور وہ فصلیں جو کٹ کر بھوکوں میں نہ بٹی، وہ فصلیں جو کٹ کر بھوکوں میں نہ بٹی، ان کے دانے دانے کا افسوس رہا، وہ فصلیں جو کٹ کر بھوکوں میں نہ بٹی، ان کے دانے دانے کا افسوس رہا، دل بھی دکھا اور کوئی بات بدل نہ سکی، دل بھی دکھا اور کوئی بات بدل نہ سکی، قصے کے دہرانے کا افسوس رہا، اور خار علم جب راہ وفا سے کم نہ ہوئے، درد سمیٹ کے لانے کا افسوس رہا، اور آس بھری نظروں سے خالی رستے کی شہلا آنکھ چرانے کا افسوس رہا۔ جب بھی آپ کو خبروں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے تو پہلے اس کی ابتدا کی جاتی ہے کہ داعش حماس نے اس قدر بہیمانہ حملہ کیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن جو جوان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ نکل گئے تھے ان کو ان کے ماحول نے بنایا تھا۔ یہ میری نظم ہے، میں اس کو کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں، لیکن ہر افسوس حالات نہیں بدلتے تو وہی نظم پھر آ جاتی۔ اس کا نام ہے فلسطینی دہشت گرد۔
मैं एक दहशत ज़दा औरत की सहनी कोख में पलकर गजा के बंदी खाने का नया कैदी बना। इसको बार बार जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कि जिसके बाहर ना कोई जा सकता है ना अपनी मर्जी से आ सकता है, जहाँ पानी और खाना जो है वो भी नाप करके दिया जाता है और हर आदमी का नाम, पता, उम्र और जो है वो इजरायली गवर्नमेंट के पास है। मैं एक दहशतज़दा औरत की सहनी कोख में पलकर गजा के बंदी खाने का नया कैदी बना हूँ। मेरी माँ अपने नाजुक हाथ बढ़ते पेट पर रखकर तसव्वुर में मेरी एक ढाल बनती थी। मेरी माँ अपने नाजुक हाथ बढ़ते पेट पर रखकर तसव्वुर में मेरी एक ढाल बनती थी और अब वो अपनी बाहों में मुझे लेकर धमाकों के समय जीने उतरती है। हर एक सीढ़ी पे उसकी तेज तर धड़कन निकलकर उसकी छाती से मेरे दिल में धड़कती है। मैं तो सायरन की लोरी सुन के सोता था। मैं तो सायरन की लोरी सुन के सोता था। बड़ा अब हो गया हूँ मगर दुनिया में अब कोई शजर साया नहीं करता। मेरे खेतों में अब बारिश नहीं होती। बड़ा हो गया हूँ मगर दुनिया में अब कोई शजर साया नहीं करता। मेरे खेतों में अब बारिश नहीं होती। मेरे खलियान खाली हैं। यहाँ बस आहनी बादल के साए आज बरसाते यहाँ बस आहनी बादल के साए आज बरसाते गुजरते हैं। मैं दहशत पी के जीता हूँ। मैं दहशत ओढ़ सोता हूँ। मैं हंसता हूँ तो मेरी आँख से आंसू निकलते हैं। मैं रोता हूँ तो अंगारे मेरी पलकों से झड़ते हैं। मेरे अजदाद के घर खाक हैं। मेरे अजदाद के घर खाक हैं और उनसे उगती जगमगाती बस्तियां मेरी नहीं हैं। मेरे अजदाद के घर खाक हैं और उनसे उगती जगमगाती बस्तियां मेरी नहीं हैं। मेरे पुरखों के सींचे पेड़ इस लम्हे की हिद्दत में मुझे साया नहीं देता। मैं उनके फल नहीं चखता। मेरी मीरास पत्थर है। मेरी मीरास पत्थर है। मैं दहशतगर्द ये पत्थर उठाकर फेंकता हूँ। शायरा अपनी नज़्म में अपनी एक पहचान रखती हैं। अदीब शायर का एक फ़र्ज़ है जो जुल्म हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो माहौल के इर्द गिर्द मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठाए। और शायर में ये खूबी है कि वो जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है उस पर कलम उठाती हैं, बहुत खूब लिखती हैं। अब बस हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। कुछ शोरे कराम के यहाँ पर मेरे नाम मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नाम लिखे हुए मेरे सामने जिसमें अवैस राजा, कानिया आज़ाद और अहमद मुबारक हैं। शायर के कलाम से हम महरूम रहे। इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्टेज की तरफ जा रही हूँ। रईस वारसी, अभी आप पहले हिस्से में उनका भरपूर तारुफ सुन चुके हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुन चुके हैं। रईस वारसी बहुत अरसे से, शायद बचपने से ही शायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम फहरिस्त बना रहे थे तो बड़ा अच्छा एक जुमला शैला नकवी ने मुझे कहा था कि बहुत बुढ़े शायर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप उसको जैसे लेने। और वाकई जो पिछली हमारी 3-4 दिहाई के जो शोरे कराम हैं या 5 दिहाई के जिन्होंने तर्ज बदला है, एक नया रंग शायरी का या वज़नों का लेके आए हैं, उन सब के साथ इन्होंने मुशायरे पढ़े। बल्कि मुशायरे पढ़ने से पहले इंसान सीखता है। बहुत बड़ी बात है कि उनकी सोहबत आपको नसीब हो और फिर आप उनसे सीखें। तो इन्होंने एक अच्छे ताबेदार, फरमाबरदार शागिर्द की हैसियत से वो कुछ सीखा। फिर उसके बाद जो अभी इन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने खिदमत की, उन शोरे कराम को यहाँ बुला के खिदमत की, अपनी शायरी में पुख्तगी लाए, भरपूर शायरी की। और फिर हमने देखा कि हर जगह जो है वो निज़ामत के लिए
जलवा अफरोज नजर आए। एक बात यहाँ पे मुझे याद आई है कि जब मैं बिल्कुल नई लिखी थी, बिल्कुल नई थी और मेरी पहली निज़ामत थी, मुझे किताब की रुनुमाई की निज़ामत दे दी गई। तो जब शोरा कराम की लिस्ट मेरे सामने आई तो उसमें रईस फारसी का नाम था, तो मैं डर गई, मैंने इसमें रईस फारसी आ रहे थे। मैं दुआ बकायदा कर रही थी कि अल्लाह करे रईस फारसी ना आए। फिर मैंने देखा सामने तो रईस फारसी आ गए और उनके सामने मुझे निज़ामत करनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बहरहाल एजाज भट्टी भी यहाँ बैठे हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो निज़ामत करते रहे हैं। और बस अब मैं गुजारिश करूँगा रईस फारसी से कि वो आएँ और अब अपना कलाम सुनें। बहुत शुक्रिया फराह। और तमाम मुंतज़मीन का एक बात है, तहे दिल से ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ इतनी अच्छी और मुनज़्ज़म जो है वो तकरीर मुरतब की, और आप सबकी शिरकत का खास तौर पर शुक्रिया। यहाँ पे कोई फिरोज साहब बैठे हैं? आप हैं? अच्छा, इन्होंने अजीब हो रही मुझसे फरमाइश की। मैं यहाँ जैसे दाखिल हुआ कि लेके वगैरह में बता दूँ क्या फरमाइश की। फरमाइश ये थी उनकी कि कभी एक मुशायरे में वो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत आपको बिला मुबालगा और बरमला आपको बोलना होता है, उसकी एक लज़्ज़त अलग होती है। बात तो सिलसिले ये था कि चूँकि ये मुशायरे का हिस्सा तो नहीं है ये बात, लेकिन चूँकि फिरोज साहब ने इतनी मोहब्बत से दरख्वास्त की है कि मैं आपको बता रहा हूँ, या एक्चुअली इसको आप वाक़या कह लीजिए या इसको लतीफ़ा कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए, लेकिन आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वो ये था कि महफिल हो रही थी और वहाँ पे मुशायरा चल रहा था, एक सरदार जी इस मुशायरे का हिस्सा थे। तो बहुत देर मुशायरा चलता रहा, लेकिन सरदार जी गए सदर महफिल के पास करने की, मैंने भी गज़ल पढ़नी है, कलाम सुना। तो उन्होंने ठीक है शेर कहते हो गए हाजी जी, वो आए और उन्होंने फिरोज साहब सुने, उन्होंने आगे कहा कि मेरी नज़्म का अनवान है डब्बा, मेरी नज़्म का अनवान है डब्बा। तो जी बिस्मिल्लाह। तो सरदार जी ने कहा जी डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा, उते बड़ा डब्बा, डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा, उते बड़ा डब्बा ते फिर निका डब्बा ते फिर डब्बा। सब खामोश हो गए, आप लोग हंस रहे। अब सरदार जी कुछ कहने वाले कहने के फिर सुने जी डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा, उते बड़ा डब्बा ते निका डब्बा ते फिर डब्बा ते फिर डब्बा फिर डब्बा। तो सरदार साहब बोलने लगे यार डब्बे से आगे भी बढ़ो यार, और ये डब्बे में तुमने कोई वजन ही नहीं है। कहने लगे छठ अपने वजन लूँ, ऐसे बैलेंस देख डब्बे ते डब्बे ते डब्बे ते डब्बा कितने हो गया भाई आप मेरे चंगा डब्बा कटे। हाँ बड़ा कर गए। पर मैं आपको कुछ सलीम भाई की इजाज़त से सलाह इजाज़त से ये कुछ आपको कुछ लोगों पुराने दोस्त यहाँ मिल गए, कुछ फरमाइश की, भारत मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं जो कुछ याद है वो आपको सुना देता हूँ। भाई दूसरे फैकिंग साहब, तूफानों में राह बनाओ, हिम्मत का इजहार करो। तूफानों में राह बनाओ, हिम्मत का इजहार करो। कैसा मांझी कहाँ की नैया तैर के दरिया, कैसा मांझी कहाँ की नैया तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। और जंग ही ठहरी है तो सुन लो, जंग के कुछ आदाब भी हैं। जंग ही ठहरी है तो सुन लो, जंग के कुछ आदाब भी हैं। पीठ पे खंजर घोंपने वालों सामने आकर वार, पीठ पे खंजर घोंपने वालों सामने आकर वार करो। दो तीन अशार हैं कि दोस्त वफादार ना होंगे, मर्दे कलंदर ने जब बात की, जिंदा में मुक़य्यद मेरे अफकार न होंगे, जिंदा में मुक़य्यद मेरे अफकार न होंगे। आज़ाद परिंदे हैं गिरफ्तार न होंगे, आज़ाद परिंदे हैं गिरफ्तार न होंगे। एक मर्दे कलंदर ने अजब बात कही थी,
اے شخص تیرے دوست وفادار، اے شخص تیرے دوست، حالانکہ جھوٹا مسئلہ ہے، میرے سارے دوست وفادار ہیں، اچھے دوست ہیں۔ اور یہ شعر ہے خیال کیسا عجیب سا تھا، خیال کیسا عجیب سا تھا، دلوں میں وہمِ جدائی رکھ کر وصال کیسا عجیب سا تھا، دلوں میں وہمِ جدائی رکھ کر وصال کیسا عجیب سا تھا، وہ لمحہ لمحہ خوشی میں شامل ملال کیسا عجیب سا تھا، لمحہ لمحہ خوشی میں شامل ملال کیسا عجیب سا تھا، نہ چاند چمکا نہ ابر برسا نہ پھول مہکے نہ خواب آئے، نہ چاند چمکا نہ ابر برسا نہ پھول مہکے نہ خواب آئے، بچھڑ کے تم سے کسے بتائیں یہ حال کیسا عجیب سا، بچھڑ کے تم سے کسے بتائیں یہ حال کیسا عجیب سا تھا، عجب تھی قامت عجب تھا چہرہ عجب تھی باتیں عجب تھا لہجہ، عجب تھی قامت عجب تھا چہرہ عجب تھی باتیں عجب تھا لہجہ، نہیں تھا کوئی بھی اس کے جیسا جمال کیسا عجیب سا تھا، نہیں تھا کوئی بھی اس کے جیسا جمال کیسا عجیب سا تھا، سجے گی دریا پہ دھوپ لے کے تمام صحرا پہ ابر ہوگا، سجے گی دریا پہ دھوپ لیکن تمام صحرا پہ ابر ہوگا، یہ خواب کیسا حسین سا تھا خیال کیسا عجیب سا تھا، رئیس سقراط عہد حاضر خود ہی بتائیں ہے بات سچ کی، رئیس سقراط عہد حاضر خود ہی بتائیں ہے بات سچ کی، ہماری بستی میں حق پرستوں کا حال کیسا عجیب سا تھا، ہماری بستی میں حق پرستوں کا حال کیسا عجیب سا تھا، میں ترنم کے اس میں 2 دفعہ اندر ہو چکا ہوں، اب نہیں، وہ ایک صاحب دہلی کی مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے، آپ مجھے ایک لمحہ وصال، اچھا سنا رہا ہوں، دہلی میں ایک مشاعرہ تھا قمر محمد سنگھ بیدی صاحب سے جو آن ڈیوٹی کمشنر دہلی تھے اور بہت اچھے استاد شاعر گزرے، جوش صاحب کے ساتھیوں سے تھے، وہ نظامت کر رہے تھے اور جوش صاحب جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ دلی میں گرمکھی زبان بولنے والے پنجابی لوگ تھے، وہ بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے پنجابی کی اہمیت اور افادیت میں گفتگو شروع کر دی قمر محمد سنگھ بیدی صاحب نے، 5 منٹ ہو گئے 6 منٹ ہو گئے، جو صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجابی یہ زبان ہے، پنجابی یہ زبان ہے، گرمکھی کے حوالے سے، تو جو صاحب کرنے کو بھائی ایک بات بتاؤ تمہیں، یہ تم جو بھی کہہ رہے ہو مگر 2000 کی سرکاری زبان پنجابی ہوگی، تو اس پہ محمد سنگھ بیدی کا جواب سنیے، کہنے لگے اس لیے آپ کی دنیا میں پریکٹس کرا رہا ہوں، اس طرح دہلی میں ایک مشاعرہ تھا، دلیپ کمار صاحب صدارت کر رہے تھے اور نظامت کر رہے تھے، جناب قمر سنگھ بیدی سر تھا، تو کہنے لگے حاضرین آج کا پورا مشاعرہ آپ کے حوالے ہے، کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ آج عجیب و غریب تقریر ہے کہ اس کی نظامت ایک سردار کر رہا ہے اور صدارت ایک پٹھان کر رہے ہیں، تو یہ تضاد چلتے رہتے ہیں۔ اچھا شاعر نے ایک غزل کی ہے کہ ایک لمحہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا، ایک لمحہ وصال تھا واپس نہ آ سکا، ایک لمحہ وصال تھا واپس نہ آ سکا، وہ وقت کی مثال تھا واپس نہ آ سکا، وہ وقت کی مثال تھا واپس نہ آ سکا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی کورٹ میں بیٹھا ہوں، جج بول رہا ہے اس کو خوف میں سارے سامنے بیٹھے، ماحول کو تبدیل کیجیے، جو کچھ دل میں اس کا اظہار کیجیے، ماحول کورٹ کا لگ رہا ہے مجھے تھوڑا ڈرا ہوا تھا، اب نہیں ڈر رہا ہے، ایک میں تو ڈرا ہوں اپنے ساتھ دال دے چاہیے، ایک شاعر تھے ترنم میں، وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے، اپنی غزل گنگنا کے پریکٹس کرتے تھے اپنی غزلوں کی، تو پڑوس کا کتا بھوکتا تھا، بھوکنا شروع کر دیا، کئی دن گزر گئے تو ان صاحب نے اپنے پڑوسی سے شکایت کی کہ آپ کا کتا جو ہے اس کی کچھ تربیت کیجیے، کیا ہوگا،
मैं सुबह यहाँ गुनगुनाता हो जाता हूँ, वो भोगता है। साहब ने कही ना आपको सॉरी करनी चाहिए, कहने क्यों कहना पहल तो आप करते हैं। एक दम है मिसाल था, वापस ना आ सका, वो वक्त की मिसाल था, वापस ना आ सका। हर एक को अपना हाल, शुक्रिया, हर एक को अपना हाल सुनाने से फायदा, हर एक को अपना हाल सुनाने से फायदा, मेरा जो हम ख्याल था वापस ना आ सका। शायद हुजूम में सदमे फुरकत के घाव से, शायद हुजूम में सदमे फुरकत के घाव से वो इस कदर निढाल था वापस ना आ सका, वो इस कदर निढाल था वापस ना आ सका। और कितने ख्याल रूप हकीकत का पा गए, कितने ख्याल रूप हकीकत का पा गए, जो मरकज़े ख्याल था वापस ना आ सका, जो वो मुझको मेरे वजूद से जो कर गया जुदा, कैसा वो बाकमाल था वापस ना आ सका, कैसा वो बाकमाल था वापस ना आ सका। आपकी समाप्ति का बहुत शुक्रिया। अब आपकी मर्जी है, मैं खड़ोगे पढ़ूंगा यहाँ पे फरमाइए जो वर्क की बहुत शुक्रिया। आप रईस वारसी से उनका कलाम सुन रहे थे और साथ साथ दिलचस्प गुफ्तगू, जब ये निज़ामत इनकी होती है तो ऐसे ही बहुत सी दिलचस्प गुफ्तगू दौरान निज़ामत करते रहते हैं और जो सामीन हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। बाकी जो इनका सफ़र है वो अब जो है वो इस वर्षा तक पहुंच चुका है। ये भी एक बहुत अहम काम है। एक हैबिटेट की तरह हमारी ये सारी कम्युनिटी भी होती है जिसमें हर कोई अपना अपना रोल जो है किरदार है अदा कर रहा होता है। और बहरहाल एक ऐसा भी किरदार, एक ऐसे लोग भी हमें चाहिए कि जो कुछ लिखा जा रहा है उसको प्रमोट करें। तो रईस वारसी सारे मराहल से गुजर के अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये इसको पजीराई मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदेंगे और सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे महफिल मुशायरा जो है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं साहिब सदर जो डॉक्टर सलीम मीर हमारे दरमियान मौजूद हैं, सदारत की कुर्सी पे पेशे के एतबार से नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, लेकिन शायरी करते हैं। इनसे गुफ्तगू कर रही थी तो बहुत ही कसर नसरी से काम ले रहे थे, तो कह रहे थे कि मैं तो कुछ भी नहीं कहता और मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मुझे लोगों ने बना दिया। बहुत बड़ी बात है। जो शायर मैंने ये देखा है कि कोई एक गज़ल या कुछ अशार भी कह रहे तो अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझने लगता है। तो मैं अब डॉक्टर सलीम मीर से गुजारिश करूँ कि वो आएँ और अपना कलाम सुनाएँ, और कुछ सदारती कलमात से भी नवाजना चाहें तो डॉक्टर सलीम मीर। मुझे याद नहीं आया कुछ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बैठ के बिजली पढ़ रहा हूँ। जनाब सलीम मीर साहब, डॉक्टर सलीम मीर साहब, यकीनन आप उन लोगों से वाकिफ होंगे। मीर साहब का पस मंज़र ये है कि मीर साहब ने अपनी जवानी से और अवाइल उम्र तक और उम्र के इस हिस्से तक इन्होंने बहुत अच्छे खुशनसीबी की है कि बड़े अच्छे अदीब, दानिशवर और राइटर, ख़ास तौर पर जो इनकी जो दोस्ती रही है उर्दू अदब का एक बहुत ही मोतबर और मुस्तनद अफसाना निगार आका बाबर साहब, पता नहीं इसमें कितने लोगों को जानते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत ही आइकॉन उनकी सोबतों से और अदीब शायरों से इनकी जो शायरी वगैरह जो है वो एक अलग चीज़ है, मगर इनका अदब से बराह रास्त ताल्लुक़ है। बहुत अच्छा इनका मुताला है, बहुत अच्छी इनकी अदब के मुताबिक मालूमात है, और जब भी शेर कहते हैं तो आपको उसके अंदर उनकी झलक नजर आएगी, क्योंकि अंदाज इनका जो भरपूर अंदाज शायरों का होता है, क्योंकि मुशायरों वगैरह में अमूमन जाते नहीं है। ये हमने दरख्वास्त की थी, खासतौर पर तशरीफ लाए, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलीम मीर साहब का, तो भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। सामईन कराम,
मैं अभी उस सदमे से इतना नढाल हूँ कि अपना नाम मैंने शुराए कराम जो यहाँ सब आज इस महफिल की जीनत है उनमें मेरा नाम फाइट में शामिल कर दिया। तो मैंने पहले तो एहतजाज किया, मैंने कहा भाई मैं तो कोई शायर नहीं हूँ, शायर लोग तो ये हैं, मैं तो सुनने के लिए जाऊँगा। बोले कि नहीं आप भी आ जाएं, महफिल जमेगी, हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, कोई गुफ्तगू होगी। तो मैंने कहा भी देखो बात ये है कि शेर जो है वो मैं पसंद करता हूँ, और जैसे किसी ने कहा था कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, वो रुसवाई मेरे ज़िम्मे आ गई और आज मुझे यहाँ वो रुसवाई जो है ले आई है। और मुझे और तो और ये आज की महफिल की सदारत के लिए भी मुझे उन्होंने फाइज कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शेर जो है वो मैं गज़ल में तो बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन दो एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा। ये गज़ल नामुकम्मल है कि दौर आया खिज़ां का लेकिन दिल में अभी बहार है। दौर आया खिज़ां का लेकिन दिल में अभी बहार है, आंखों से पी है मैं इनमें अभी खुमार है। सुर्ख बनफशी रंग कुदरत ने बिखेरे, सुर्ख बनफशी रंग कुदरत ने बिखेरे हैं, इनका कितना रूप तेरे अंदर कितना निखार है। तो मैंने एक नज़म लिखी एक सफ़र के दौरान, हवाई सफ़र, और इत्तेफाक से वो कागज़ भी मुझे मिल गया। एक शादी की तकरीब में हम लोग वैनकूवर जा रहे हैं, तो जहाज़ में बैठे आप खिड़की में से नज़ारे करते हैं, देखें कि क्या हो रहा है। और जैसे कि आजकल के हालात हैं वो भी आप देखें, इसके अंदर एक उसकी भी एक झलक आपको नज़र आएगी। नज़म का उन्वान है मंजर एक बुलंदी से। 30,000 फुट की बुलंदी से देखो तो ज़मीन का मंजर बड़ा हसीन लगता है। 30,000 फुट की बुलंदी से देखो तो ज़मीन का मंजर बड़ा हसीन लगता है। कसाफतें हवा में कम तर हैं, रिफाकतें फिजा में गुम तर हैं, सतह आब है शफाफ, सब्जा व गुल का है सबात, टुकड़ियां अब्र की खरामा शताब, नवीदे सहर नूरे आफ्ताब। यहाँ से देखो तो सब घर एक दूसरे से जुड़े बड़े अच्छे लगते हैं, सब रंग हम आहंग, न किसी के हाथ में तलवार न किसी के हाथ में संग, न किसी के लब पे आतिशी अंगार, न हस्बो नसब का रंगी मयार। हर तरफ सुकून दामन के, हर तरफ सुकून दामन के अंबार, हद्दे नजर तक बहार ही बहार। खत परवाज का जुनून हुआ ऐलान, हर मुसाफिर लपका लेने अपना अपना माल, जैसे यही हो उसका नामा है आमाल, जैसे यही हो उसकी पहचान, वही जो है ज़ेरे आसमान, अल्लाह का फरमान हजरत इंसान, फिर से उठाने को है तूफान। अलामान अलामान ए रब्बे जलील इज्जत माब, इस हसीन मंजर का कहीं डूब ना जाए मेरा। नज़र मैंने लिखी थी, वो यूं हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक कुआं था, और वो कुआं हमारे देखते देखते सूखने लगा, और उसमें बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि पानी खत्म हो गया। हम लोग बचपन में गुजरते हुए उसमें एक पत्थर फेंकते थे देखने के लिए कि कुएं में भी पानी है या नहीं। तो ये इस नज़्म का उन्वान है खामोश कुआं। हिसारे ज़ात में जो कुआं बचा सलामत है, वो गए दिनों
पुरानी खसलतों की अलामत है। हिसारे ज़ात में जो कुआं बचा सलामत है, वो गए दिनों पुरानी खसलतों की अलामत है। इसका पानी ठंडा और मीठा रवायतों की अमानत है। जो थका हारा मुसाफिर किनारे हौज रुके, प्यास बुझी तो समझे यही बड़ी करामत है। ओक से पीने की अब वो रवायत नहीं, ओक से पीने की अब वो रवायत नहीं रही, सुनाने को अब कोई हकायत नहीं रही। ये कुआं अब सुनसान और वीरान है। यार बेली आन ही आन बिखर गए, लोग समझते हैं वो निखर गए। कुएं में पानी पायाब हो गया है, दोस्ती का रिश्ता नायाब हो गया। कुएं में पानी ना पायाब हो गया है, दोस्ती का रिश्ता नायाब हो गया है। चांद रातों को अब भी अक्सर मैं कुएं पे जाता, झुक के सलाम करता, गदले पानी में अपना ही अक्स देखता और खुद ही से हम कलाम रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई का कि को बुलाया इधर, उनके कलाम से हम मुस्तफ़ीद हुए। इसी के साथ मुशायरे का जो है इख्तिताम पज़ीर को पहुँचता है। एक शेर में जो तमाम शुरा कराम यहाँ मौजूद हैं उनके नाम, उन्हीं के फैज़ से बाज़ार अक़्ल रोशन है, उन्हीं के फैज़ से बाज़ार अक़्ल रोशन है, जो गाह गाह जुनून इख्तियार करते रहे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा फारा कामरान साहब, आपने बड़ी खुशकिस्मती से जो है वो इस की निज़ामत के फ़राइज़ जो अंजाम दिए।